Hello everyone, welcome to our channel Nilesh Education। तो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 ପାଇଁ FLO ବା ଫାଷ୍ଟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଓଡ଼ିଆର ଆଜି ଆମେ ମାରାଥନ୍ କ୍ଲାସ୍ 1 କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଜିର ମାରାଥନ୍ କ୍ଲାସ୍ 1ରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ପଦ୍ୟର MCQ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପୋଏମ୍ ସେକ୍ସନକୁ ଆମେ ସାରିବା। ଆମର ଟାର୍ଗେଟ୍ ରହିବ 50ରୁ 50 MCQରେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ କ୍ଲାସ୍କୁ शेष पर्यटन देखूँ जहाँ मध्य तुम क्वेश्चन आसो बोर्ड परीक्षा ठीक एठू ही आसो। ठीक अच्छे तो देख फास्ट अफ अल आम सिलेबस देखने जे पद्य कतोटी पाठ रही क्यों सब पाठर आम कम्प्लीट करवा तुम MCQ। तो देख रही पद्य बंदे उत्कल जननी भीमक सिंहनाथ रड़ी नेक्स्ट राघवंक लंका यात्रानुकूल देन चिलिकार शांतन दृश्य पुणी मंगल उषा जगबंधनरा और सर्वम साहा माटी ये जो 7टी पाठ रही 7टी पाठर आम कम्प्लीट करवा आज MCQ। तो देख पद्य विभाग 10टी बहुविकल्प प्रश्न आसो तुम पद्य। तो बंदे उत्कल जननी कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र। तो देख ये कवि होती लक्ष्मीकांत महापात्र जन्म 1888 मसीहा मृत्यु 1953 मसीह उपाधि पाई कांत कवि जन्म होती 1888 मसीहा डिसेम्बर 9 तारिख। पिता होती चौधरी भागवत प्रसाद सामंतराय महापात्र माता होती राधामणि देवी पत्रिको ग्राम है तालपदा जिला हूँ भद्रक तिरोधान होता 1953 मसीहा फेब्रुआरी 24 तारिख। तक सृष्टि संपदा सब रही उपन्यास कणा मामू संगीत गुच्छ जीवन संगीत गल्प संकलन देही पद पल्लव मुदारम लालिका रही चटक चंद्रहास चंपू प्रबंध संकलन रही शरीर मध्य स्मरणीय गल्प रही बुढ़ा शंकरी स्मरणीय कविता रही सबुथ वंचित करी एवं बंदे उत्कल जननी संपादक होती डगर 1937 मसीह डगर प्रतिष्ठाता संपादक रही। तो फास्ट अफ अल आम POQ देखा देन आम इम्पोर्टाट गुड़िक डिस्कसन करवा। तो प्रथम प्रश्न रही उत्कल जननी अंगरे किए शोभा पाँच एटी उत्तर कौन है ना ये तुम उत्तर हो ऑप्शन सी वनभूमि। उत्कल जननी क्या द्वारा पवित्र होती यार उत्तर हो ऑप्शन सी उटच द्वारा राइट। तो तुम मैंने आंसर कह राइट आउ मैच कर तुम के आंसर ठीक हो। उत्कल जन क्यों मानकर बासभूमि उत्कल पिला माने कहार बासभूमि रे ना वीर योद्धा मानकर कहार वीर योद्धा मानकर। नेक्स्ट बंदे उत्कल जननी कवितार कवि कहार बारंबार वंदना करछंती यह जानते जे उत्कल जननी बारंबार वंदना करछंती। उत्कल जननी शरीर क्या द्वारा धौत होती एटी 5 नंबर उत्तर कौन हे ना ये 5 नंबर तुम उत्तर हो ऑप्शन सी समुद्रर। कवि उत्कल जननी को चारु भाषा में कही कहार महत्व प्रतिपादन करछंती ना ये उत्तर हो तुम ओडिया भाषार कहार पिला माने ओडिया भाषार। नेक्स्ट तरंग परी किए शोभा धारण करथिबा कवितार कह जाछि 7 नंबर उत्तर हो ऑप्शन ए नील पर्वतमाला। उत्कलर वनभूमि किपरि बोली पठित कवितार कह जाछि ना 8 नंबर उत्तर हो ऑप्शन बी घंच। नेक्स्ट आम इम्पोर्टाट गुड़िक देखा। तो इम्पोर्टाट कौन सब रही देख मु डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ी देन तार आंसर कहीकि जी ओके आउ स्पीडली ही मुझी कारण आमर माराथन क्लास आम कंप्लीट करवा पूरा पद्य विभाग। बंदे उत्कल जननी कवितार कवि किए ये 1 नंबर उत्तर हो ऑप्शन डी लक्ष्मीकांत महापात्र। कवि लक्ष्मीकांत महापात्र पत्रिको ग्राम क्यों अवस्थित ये 2 नंबर उत्तर हो तुम ऑप्शन डी जहाँकि भद्रक जिलार तालपदा ग्राम। लक्ष्मीकांत महापात्र बाल्यावस्थार क्यों विषय प्रति विशेष आकृष्ट थे उत्तर हो कला और संगीत। लक्ष्मीकांत महापात्र क्यों प्रकार अनेक उच्चांग कविता रचना करछंती उत्तर हो ऑप्शन सी आध्यात्मिक और देशात्मबोधक। लक्ष्मीकांत महापात्र निम्नोक्त क्यों गल्पटी पाठक को आनंद जोगाई आसुची क्यों गल्प ना बुढ़ा शंकरी गल्प। क्यों मसीह कवि लक्ष्मीकांत महापात्र डगर पत्रिकार प्रकाशन आरंभ करने सह संपादना करथिले उत्तर हो ऑप्शन बी 1937। उत्कल कहले क्यों प्रदेश को बुझाए ना ओडिशा। कांत कवि कवितार कहार पद वंदना करछंती ना ये उत्तर हो ऑप्शन ए उत्कल माता। क्यों मानक द्वारा उत्कल जननी वंदनीय ये उत्तर हो महान कवि मान द्वारा उत्कल जननी आज वंदनीय। 10 नंबर रही बंदे उत्कल जननी कविता कि प्रकार कविता अटे ना देशात्मबोधक कविता देशात्मबोधक कविता हो आंसर। शिक्षा क्षेत्र में लक्ष्मीकांत कहीं आगे पार नथिले
ଏଠି ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତାରୁ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଏହି କବିତାରେ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ କବି କାହାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି? ଏଠି ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି ଯାହାକି ରହିଛି ଉତ୍କଳ ମାତାର ବନ୍ଦନା। ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କ'ଣ ପାଇଁ ଚିରନମସ୍ୟା? 13 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି ଯାହାକି ରହିଛି ଶରଣଦାତ୍ରୀ ପାଇଁ। କେଉଁ ମସିହାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଙ୍କୁ କାନ୍ତକବି ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା? ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି 1934 ମସିହାରେ। କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର କେଉଁ ପତ୍ରିକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ? ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ପଢ଼ିଲେ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ। ତ ଏଠି ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ଯାହାକି ଡଗର। କାନ୍ତକବିଙ୍କ ରଚିତ ସ୍ମରଣୀୟ ଉପନ୍ୟାସର ନାମ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ କଣା ମାମୁଁ। କବି ଏହି କବିତାରେ କାହାକୁ ଶିଖର ସମୀରା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି ତଟିନୀ କୂଳ। ଉତ୍କଳର ତଟ ପ୍ରଦେଶ କେଉଁ ବୃକ୍ଷରାଜିରେ ସୁଶୋଭିତ? ନା ଏଠି ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ଯାହାକି ରହିଛି ତାଳ ଆଉ ତମାଳ। ସମୁଦ୍ରର ପବିତ୍ର ଜଳଧାରା ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ କେଉଁଠିକୁ ଧୋଇଦିଏ? ନା ଏଠି ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ତୁମର ଅପସନ୍ ଏ ଯାହାକି ଶରୀର। ଉତ୍କଳର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳ ଧାରଣ କରିଥିବା ନଦୀ ତଟରେ କେଉଁ ପବନ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଥାଏ? ନା ଶୀତଳ ପବନ। ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ଶରୀର କାହା ଦ୍ୱାରା ପରିଶୋଭିତ? ଏଠି ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ଘଞ୍ଚ ବନଭୂମି। ନେକ୍ସଟ 22 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। କେଉଁମାନଙ୍କର କଳକଳ ରାବରେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ସୁନ୍ଦର ଆକାଶ ମୁଖରିତ ହୋଇଥାଏ? ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ପକ୍ଷୀ। କେଉଁଥିରେ ଉତ୍କଳର ଶସ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ? ନା ଧାନରେ। ଉତ୍କଳର ଚକ୍ଷୁ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ପ୍ରଦର୍ଶନରେ ଉଦ୍ଭାସିତ? ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ। ଉତ୍କଳର ମଣ୍ଡିତ କାହା ଦ୍ୱାରା ସୁଶୋଭିତା? ନା ଚାରୁକଳା। ନେକ୍ସଟ ଉତ୍କଳର ଭୂମି ବୀର ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କର କେଉଁ ଭୂମି ସଦୃଶ? ଏଠି ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି ବାସଭୂମି। କେଉଁମାନଙ୍କର ଶୋଣିତରେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ଦେହ ଅନୁରଞ୍ଜିତ ହୋଇଛି? ନା ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କର। ନେକ୍ସଟ ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ବକ୍ଷରେ ନୀଳଭୂଧର ମାଳା କିପରି ଭାବରେ ଶୋଭା ପାଇଥାନ୍ତି? ଏଠି ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ତରଙ୍ଗ ସଦୃଶ। କେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରଶଂସନୀୟ କୀର୍ତ୍ତି ସାରା ବିଷୟରେ ପ୍ରଚାରିତ? 29ରେ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ କବି ସୁପୁତ୍ର। କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଉତ୍କଳ ଜନନୀକୁ କିପରି ଭାବରେ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି? ଏଠି ତୁମର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି ଯାହାକି ରହିଛି ଚାରୁହାସମୟୀ ଚାରୁହାସମୟୀ। ଉତ୍କଳ ଭୂମିର କେଉଁଠାରେ ତାଳତମାଳ ବୃକ୍ଷ ଶୋଭା ପାଇବା କଥା କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି? ନା ଅପସନ୍ ଡି ସମୁଦ୍ର ତଟରେ। କବିତାରେ ଶିଖର ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଶିଖର କହିଲେ କ'ଣ? ନା ଜଳକଣା। ପୈଧି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ନା ସମୁଦ୍ର। ପୈଧି କହିଲେ ସମୁଦ୍ର। ସମୁଦ୍ରର ଜଳଧାରାକୁ କବି କେଉଁପରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି? ପୂତ କହିଲେ ପବିତ୍ର। 35 ନମ୍ବର ଅଛି ଦେଖ। ତଟିନୀକୁ ଶୁଭ୍ର କୁହାଯିବାର କାରଣ କ'ଣ? ନା ଏଠି ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳ ଧାରଣ କରିଥିବାରୁ। ପର୍ବତମାଳା ଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ଦେହରେ କିପରି ଭାବରେ ଶୋଭା ପାଉଛି? କିପରି ଭାବରେ? ନା ଏଠି ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ତରଙ୍ଗ ପରି। କବିତାରେ ବୁଧରମାଳା କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝାଉଛି? ଏଠି ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ପର୍ବତ ଗୁଡ଼ିକୁ। ନୀଳ ପର୍ବତ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ଆକୃତିରେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ଦେହକୁ ସଜାଇଛନ୍ତି? ନା ଅପସନ୍ ବି ତରଙ୍ଗ। କେଉଁମାନଙ୍କ କୁଟୀର ଯୋଗୁଁ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ପବିତ୍ର ହୋଇଛି? ଅପସନ୍ ବି ଯୋଗୀ ଋଷି। ଉତ୍କଳ ମାତାଙ୍କ ଶରୀର କେଉଁମାନଙ୍କ ରକ୍ତରେ ଅନୁରଞ୍ଜିତ? ନା ଅପସନ୍ ଏ ଶତ୍ରୁ। ବନ୍ଧୁ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଗୀତିକାଟି କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବନାରେ ମନୋଜ୍ଞ କୃତି? ଦେଶାତ୍ମବୋଧକ। ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ କେଉଁ ସଙ୍ଗୀତ ଜାତୀୟତାବାଦୀ ଚେତନା ଓ ଦେଶାତ୍ମ ଭାବନାର ଏକ ମନୋଜ୍ଞ କୃତି ଭାବେ ସ୍ୱୀକୃତ? ନା ଅପସନ୍ ଏ ବନ୍ଧୁ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ପାଦକୁ କିଏ ଧୌତ କରିଦିଏ ବୋଲି କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି? ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ଯାହାକି ରହିଛି ସମୁଦ୍ର ଜଳ। କାହାକୁ ତରଙ୍ଗ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? ଏଠି ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ନୀଳ ପର୍ବତମାଳା। ନୀଳଭୂଧରମାଳା ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ବକ୍ଷରେ କିପରି ଶୋଭା ପାଆନ୍ତି? ଏଠି 45ରେ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି ତରଙ୍ଗ ସଦୃଶ। ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ କ୍ଷେତଗୁଡ଼ିକ କେଉଁଥିରେ ଶୋଭା ପାଆନ୍ତି? ଏଠି ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ଶାଳୀ। କେଉଁଥିରେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ନେତ୍ର ଉଦ୍ଭାସିତ? ନା ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ଏଠି ଉଟ୍ରଜ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହାସମୟୀ ଭାବେ କବି କାହାକୁ ଚିତ୍ରିତ କରିଛନ୍ତି? ନା ଏଠି ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର କାହାକୁ ସୁଭାଷିଣୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ଉତ୍କଳ ଜନନୀକୁ। ନେକ୍ସଟ ମହୋଦଧିର ବେଳାଭୂମି କେଉଁଥିରେ ବିଶୋଭିତ? ଏଠି ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ତାଳତମାଳ ବୃକ୍ଷ ଦ୍ୱାରା। ପୂତ ଡେସ୍ ବିଦ୍ୟୁତ ଶରୀରା ପୂତ ପୟୋଧି ବିଦ୍ୟୁତ ଶରୀରା ସୁନ୍ଦରଶାଳୀ ସୁଶୋଭିତ କ୍ଷେତ୍ରା ଅରିକୁଳ ଶୋଣିତ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଦେହା। ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଅନେକ ଡେସ୍ରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ନା ଏଠି ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି ପୁଣ୍ୟତୀର୍ଥରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ବହୁ ଯୋଗୀ ଋଷିଙ୍କ ଡେସ୍ ଦ୍ୱାରା ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ପବିତ୍ର। ଏଠି ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ଯାହାକି ରହିଛି କୁଟୀର। ଯୋଗୀ ଋଷିଗଣ ଡେସ୍ ପବିତ୍ରା ଉଟଜ ପବିତ୍ରା ଅରିକୁଳ ଶୋଣିତ ଡେସ୍ ଦେହା ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଦେହା। ରାଇଟ୍। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀକୁ
କରିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ଭୀମଙ୍କ ସିଂହନାଦ ରଡ଼ି। ତ ଭୀମଙ୍କ ସିଂହନାଦ ରଡ଼ି ଏଠି ଆଦିକବି ସାରଳା ଦାସ ହେଉଛନ୍ତି କବି। ତ ଏଠି ଦେଖ ଯେ କବି ସାରଳା ଦାସ, ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଝଙ୍କଡ଼, ଜଗତସିଂହପୁର, ବାଲ୍ୟକଳାର ନାମ କ'ଣ ନା ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପରିଡ଼ା। ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ପଦ ତାଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ମହାଭାରତ, ଚଣ୍ଡୀପୁରାଣ ଓ ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣ। ଉପାଧି କ'ଣ ମିଳିଛି ଆଦିକବି, ମାଟିର ମହାକବି ଏବଂ ଉତ୍କଳ ବ୍ୟାସ। ତ ଏଠି ଦେଖ କିଛି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଆମର ରଡ଼ିଏ ସହିଲେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କ'ଣ ହେବ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ମୀ କହିଛନ୍ତି। ଏଠି ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ନା ତୁମର ଅପସନ୍ ଏ ଅଜରାମ୍ବର, ଅଜରାମ୍ବର ବା ଅମର। ଅଜରାମ୍ବର କହିଲେ ଅମର। ଭୀମ କାହାକୁ ସିଂହନାଦ ମାଗିଥିଲେ ନା ଦୁଇରସି ଅପସନ୍ ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କୁ, ରାଇଟ୍। ବିଶ୍ୱନାଥ କିଏ ନା ଶିବ। ନେକ୍ସଟ ଶତ୍ରୁ କେଉଁଠାରେ ବଳପୂର୍ବକ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ପଠିତ କବିତା ଭୀମଙ୍କ ସିଂହନାଦ ରଡ଼ିରେ କୁହାଯାଇଛି। ନା ଏଠି ତୁମର ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ। ତ ଏବେ ଆମେ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଖିବା। ଦେଖ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଯେ ସାରଳା ଦାସ କେଉଁ ଶତାବ୍ଦୀରେ ମହାଭାରତ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ। ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ କହିଲେ 1401ରୁ ନେଇକି 1500 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ରାଇଟ୍। ଏ ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼। କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ କେଉଁ ବଂଶର ରାଜା ଥିଲେ। କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର। ସାରଳା ଦାସ କେଉଁ ଶତାବ୍ଦୀର କବି ଥିଲେ ପଞ୍ଚଦଶ। ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ଗ୍ରାମର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା ଝଙ୍କଡ଼, ରାଇଟ୍। ଭୀମଙ୍କ ସିଂହନାଦ ରଡ଼ି କବିତାର କବି କିଏ ସାରଳା ଦାସ। ବ୍ୟାସଦେବ ବ୍ୟାସ ସରୋବର ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏଠି ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ 6 ନମ୍ବରରେ ତୁମର ଅପସନ୍ ଏ ଯାହାକି ମହାଭାରତ ଓ ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣ। ମାନଗୋବିନ୍ଦ ନାମରେ କିଏ ପରିଚିତ ନା ଏଠି ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। କାହାକୁ ରାଜା ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ରୀ କୁହାଯାଇଛି ନା ଏଠି ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଗଜପତିଙ୍କ ସମୟରେ ସାରଳା ଦାସ ମହାଭାରତ ରଚନା କରିଥିଲେ। ତ କେଉଁ ସମୟରେ ନା ଏଠି ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ଯାହାକି ରହିଛି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ। ସାରଳା ଦାସ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିବା ପାଇଁ କାହାଠାରୁ ଶକ୍ତି ପାଇଥିଲେ। ଏଠି ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ସାରଳ ଚଣ୍ଡୀ। ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ପିତୃଦତ୍ତ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ପରିଡ଼ା। କବିତାରେ ପବନସୁତ ବୋଲି କବି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ନା ଏଠି ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି ଭୀମସେନଙ୍କୁ। କବିତାରେ ନଳିନୀ ପତ୍ର କହିଲେ କେଉଁ ପତ୍ରକୁ ବୁଝାଏ ନା ଏଠି ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ପଦ୍ମପତ୍ର। ନେକ୍ସଟ କବିତାରେ ପାଣ୍ଡବ ସୁନ୍ଦର ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ନା ଏଠି ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଭୀମଙ୍କୁ। ନେକ୍ସଟ ଭୀମ କାହିଁକି ମହାଦେବଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ ନା ସିଂହନାଦ ପାଇବା ପାଇଁ। କିଏ ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କର ଉପକାର କରିଥିଲେ ଭୀମ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ସିଂହନାଦର ଜ୍ୟୋତି କେତେ ଗୁଣ ଅଧିକା ଥିଲା ନା ଏଠି ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି 100 ଗୁଣ। ସିଂହନାଦ କେଉଁ ସିଂହରେ ନିର୍ମିତ ଏକ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର। ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ 18ର ଅପସନ୍ ବି ମଇଁଷି ସିଂହରେ। ଭୀମ କାହାକୁ ସିଂହନାଦ ମାଗିବା ପାଇଁ ସହଦେବ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। 19ରେ ହୋଇଯିବ ତୁମର ଏଠି ଅପସନ୍ ଡି ଈଶ୍ୱର ବା ଶିବଙ୍କୁ। କେଉଁ ମାର୍ଗ ଦେଇ ସିଂହନାଦ ବ୍ୟାସ ସରୋବର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ଯାହାକି ରହିଛି ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ। ବିଶ୍ୱନାଥ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଶିବଙ୍କୁ। ସଞ୍ଚା ଛାଡ଼ି କରି ଯେ ବୁଲେଇ ମନ୍ତର ମାନଗୋବିନ୍ଦ ନିଦ୍ରା ଭାଞ୍ଜି ଉଠି ବସିଲା ଡେସ୍। ତ ଏଠି ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ କ'ଣ ନା ଏଠି ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଧାତିକାର। ଶିଳଧର ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଶିବଙ୍କୁ। ଦେବ ପଶୁପତି କିଏ ଶିବ। ଭୀମ ସିଂହନାଦ ମାଗୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଈଶ୍ୱର କାହାକୁ କହିଲେ ନା ଏଠି ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ଯାହାକି ରହିଛି ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ। ଭୀମସେନ ଆମର ଉପକାରୀ ଅଟନ୍ତି ବୋଲି କିଏ କହିଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀ କହିଛନ୍ତି। ତ୍ରିପୁରାରୀ କିଏ ତ୍ରିପୁରାରୀ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଶିବ ବା ମହାଦେବ। ପାର୍ବତୀ ବୋଇଲେ ଭୀମସେନ ଆମ୍ଭ ଡେସ୍ ନା ଉପକାରୀ କହିଲେ ଉପକାର କରିଛନ୍ତି। ଭୀମଙ୍କ ବୀରତ୍ୱରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ କିଏ ତାଙ୍କୁ ବର ଯାଚିଥିଲେ। ଏଠି ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ମହାଦେବ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ କେଉଁଠାରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିଥିଲେ। ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ। ବ୍ୟାସ ସରୋବର ମଧ୍ୟରେ ଶିବ କାହିଁକି ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଏଠି ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ଦକ୍ଷ ଯଜ୍ଞ ପରେ ନିଜକୁ ଶୀତଳ କରିବାକୁ। ଅମର ମଣ୍ଡଳ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ନା ଏଠି ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ଦେବଲୋକକୁ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ପଦପାତରେ କେଉଁ ଫୁଲ ଫୁଟିଥିଲା ବୋଲି ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ନା ପଦ୍ମପତ୍ରରେ, ରାଇଟ୍। ପଦ୍ମ ପତ୍ରରେ ତୁମର 33ର ଆନ୍ସର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦ୍ମ। ଭୀମଙ୍କ ସିଂହନାଦ ରଡ଼ିରେ ପୃଥିବୀ କିପରି ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା ନା ଏଠି ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ବି ପଦ୍ମପତ୍ରରେ ଜଳ ପରି। ବ୍ୟାସ ସରୋବର ମଧ୍ୟରେ ବଳପୂର୍ବକ ପଶିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଏଠି ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ଯାହାକି ରହିଛି ପ୍ରବେଶକାରୀ ଧ୍ୱଂସ ହେବ। ଏକ ଯୋଜନ କହିଲେ କେତେ ମାଇଲକୁ ବୁଝାଇ ପିଲେ ଏଠି ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍
बी ଯାହାକି ରହିଛି 8 ମାଇଲ। ବିଶ୍ୱନାଥଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ ମାଗିବା ପାଇଁ କିଏ ଭୀମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ? ନା ଏଠି ଉତ୍ତର ଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ଗୋବିନ୍ଦ। ଭୀମଙ୍କ ଧ୍ୟାନରେ କାହାର ଆସନ କମ୍ପି ଉଠିଥିଲା? ଏଠି ଉତ୍ତର ଯିବ ଅପସନ୍ ବି ଶିବଙ୍କର। ଭୀମଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ଈଶ୍ୱର କାହାର ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ିଥିଲେ? ନା ଅପସନ୍ ସି ପାର୍ବତୀ। ବିପଦ ସମୟରେ ଶିବଙ୍କ କୈଳାସ ପର୍ବତକୁ କିଏ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ? ଭୀମ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରୁ ଭୀମ ସିଂହନାଦ ମାଗନ୍ତୁ ବୋଲି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କିଏ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ? ନା ଅପସନ୍ ସି ସହଦେବ। କେତେଥର ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଶିବ ସିଂହନାଦକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ? ଏଠି ଉତ୍ତର ଯିବ ଅପସନ୍ ଡି 3 ଥର। ସିଂହନାଦର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି କାହାର ନିଦ୍ରା ଭଗ୍ନ ହେଲା? ଏଠି ଉତ୍ତର ଯିବ 43ର ଅପସନ୍ ଏ ମାନଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର। ଭୀମର ଭୟଙ୍କର ଶବ୍ଦରେ କିଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୋଳ ତ୍ୟାଗ କରି ଗର୍ଜି ଉଠିଥିଲେ? ନା ଅପସନ୍ ଡି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। କିଏ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଉତ୍ତେଜିତ ହେବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଭିଡ଼ି ଧରିଥିଲେ? ନା ଅପସନ୍ ସି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ। କିଏ ମାନଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ଭର୍ତ୍ସନା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ? ଏଠି ଉତ୍ତର ଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲିଯିବା ପରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କିପରି କମ୍ପି ଉଠିଥିଲେ? ଏଠି ଉତ୍ତର ଯିବ ଅପସନ୍ ବି କଦଳୀ ପତ୍ର ପରି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ଭୀମର ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଂହନାଦ ରଡ଼ିରେ କେତେ ଯୋଜନ ଦୂରରେ ଆକାଶରେ ଥାଇ ଭୀମ କମ୍ପି ଉଠିଲା? ଏଠି ଉତ୍ତର ଯିବ 48ର ତୁମର ଅପସନ୍ ବି 6 ଲକ୍ଷ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଭୀମର କେତେଥର ରଡ଼ି ସହିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ? ଏଠି ଉତ୍ତର ଯିବ 7 ଥର। କାହାକୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ପଳାଯା ବୋଲି କହିଥିଲେ? ଏଠି ଉତ୍ତର ଯିବ ଅପସନ୍ ବି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ମହାଦେବଙ୍କ ଆସନ କମ୍ପି ଉଠିଲା? ଏଠି ଉତ୍ତର ଯିବ ଅପସନ୍ ସି। ଶିବ ଭୀମକୁ ସିଂହନାଦ ଦେବେ କି ନାହିଁ ବୋଲି କାହାକୁ ପଚାରିଲେ? ଏଠି ଉତ୍ତର ଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ। ମହାଦେବ ସିଂହନାଦ କେଉଁଠାରୁ ବାହାର କଲେ? ଏଠି ଉତ୍ତର ଯିବ ଚିରିକୁଟିରୁ ବା ମୁଣିରୁ। ସିଂହନାଦ କେଉଁ ପଥରେ ଆଗମନ କଲା? ଏଠି ଉତ୍ତର ଯିବ ଆକାଶ ପଥରେ। ଅନ୍ତରକ୍ଷେ କେଉଁ ବାର ରଡ଼ିରେ ବାସୁକୀଙ୍କର ଫଣା ଥରି ଉଠିଲା? ନା ଆକାଶ ତୁମର ଏଠି ଉତ୍ତର ଯିବ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର। ଓକେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ ନିଜ ହାତକୁ କେଉଁଥିରେ ପିଟିଲା? ଏଠି ଉତ୍ତର ଯିବ ନିଜ ଛାତିରେ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କେତେଥର ସିଂହନାଦ ରଡ଼ି ସହିବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲା? ଏଠି 57ର ତୁମର ଏଠି ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଡି 7 ଥର। ମହାଦେବଙ୍କ ଭୀମ ସିଂହନାଦ ମାଗନ୍ତୁ ବୋଲି କିଏ କହିଲେ? ଏଠି ଉତ୍ତର ଯିବ ଅପସନ୍ ବି ସହଦେବ। ଭୀମଙ୍କର କେତେଥର ଶବ୍ଦ ସହିବାକୁ ମହାଦେବ ସିଂହନାଦକୁ କହିଥିଲେ? ଏଠି ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ 3 ଥର। ସିଂହନାଦ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିଲା? ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ ତୀରରେ। କେଉଁ ଥର ସିଂହନାଦ ରଡ଼ିରେ ମାନଗୋବିନ୍ଦଙ୍କର ନିଦ୍ରା ଭଙ୍ଗ ହେଲା? ନା ପ୍ରଥମ ଥର। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ବାଟ ଓଗାଳିଲେ କିଏ? ଏଠି ଉତ୍ତର ଯିବ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଯିବ କାନ୍ଧରେ। ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ କେଉଁ ପତ୍ର ପରି କମ୍ପିଲେ? ନା କଦଳୀ ପତ୍ର ପରି। କେଉଁ ଦେବୀଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରି ସାରଳା ଦାସ କାବ୍ୟ ରଚନା ପାଇଁ ଅପୂର୍ବ ଶକ୍ତି ଲାଭ କରିଥିଲେ? ନା ଏଠି ଉତ୍ତର ଯିବ ସାରଳା ଚଣ୍ଡୀଙ୍କୁ। ଭୀମଙ୍କ ସିଂହନାଦ ରଡ଼ି କବିତାରେ ମହାମାନି ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ନା ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କୁ। ଓକେ, ଅପସନ୍ ସି। ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିବାକୁ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ କିଏ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ? ଦୁର୍ବାସା, ଋଷି ଦୁର୍ବାସା। ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ ଶରଣ ନେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଦୋଷ ପାଇଯିବ ବୋଲି କିଏ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ? ଏଠି ଉତ୍ତର ଯିବ ଅପସନ୍ ସି ଶିବ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରେ ଲୁଚିଥିବା ସମ୍ବାଦ ଭୀମଙ୍କୁ କିଏ ଦେଇଥିଲେ? ଏଠି 69ର ଉତ୍ତର ଯିବ ଅପସନ୍ ସି ସହଦେବ। ନେକ୍ସଟ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କାହା କୋଳରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ? ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ। କାହାର ବାରଣ ନ ମାନି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯୁଦ୍ଧ ଦେଇ ଡାକରା ଦେଇ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ? ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର। ସିଂହନାଦକୁ ଭିଡ଼ି କରି କିଏ ବଜାଇଲେ? ଏଠି ଉତ୍ତର ଯିବ ଭୀମସେନ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ କିଏ ଧରିଲେ? ଏଠି ତୁମର 73ର ଉତ୍ତର ଯିବ ଅପସନ୍ ସି ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ହାତକୁ କିଏ ଠେଲି ଦେଲା? ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କାହାକୁ ଭର୍ତ୍ସନା କଲେ? ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ। ମହାମାୟା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନକୁ କେଉଁଥିପାଇଁ ବାରଣ କରିଥିଲେ? ଏଠି ଉତ୍ତର ଯିବ ଅପସନ୍ ବି ସରୋବର ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ। କେଉଁ ଉପାୟରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ବ୍ୟାସ ସରୋବରରୁ ବାହାରିବେ ବୋଲି ସହଦେବ କହିଲେ? ଏଠି ଉତ୍ତର ଯିବ ସିଂହନାଦ ବାଦନ ଦ୍ୱାରା। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଯୁଦ୍ଧ ଦେଇ ଡାକରା ଦେଇ ସମ୍ମୁଖ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା ତାଙ୍କର କେଉଁ ଚରିତ୍ରକୁ ପ୍ରକଟିତ କରିଛି? ଏଠି ଉତ୍ତର ଯିବ ଅପସନ୍ ବି କ୍ଷତ୍ରିୟ ଚିତ ଦାମ୍ଭିକତା। ବତ୍ସ ତଳେ ମାରି ଡେସ୍ ଗର୍ଜନ ବେଗେ ଉଠି ବାହାସ୍ଫୋଟ। ଡେସ୍ ରାଜା କମଳା ଭୋଜଦଣ୍ଡ ଦିଲା ପେଲି। ଏଠି ଉତ୍ତର ଯିବ ଅପସନ୍ ବି ମାନଗୋବିନ୍ଦ। ଘନ ଘନ ଆସନ କମ୍ପାଇ ଡେସ୍ ସାଧାରଣତଃ ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କାହାକୁ
ସମ୍ବୋଧିତ ହୋଇଛି। ଏଠି 81 ଉତ୍ତର ଯିବ ଅପସନ୍ ସି ଶିବଙ୍କୁ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସିଂହନାଦ ମାଗନ୍ତୁ ଡେସ୍ ଉତ୍ତର ଯିବ ପବନର ସୁତ। ଆସନ କମ୍ପିଲା ଯେ ଦେବ ଡେସ୍ ଏଠି ଉତ୍ତର ଯିବ ଶୂଳଧର। ଦିଅସି ସିଂହନାଦ ଡେସ୍ ବଦନାଣ ନା ପ୍ରସନ୍ନ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଭୀମଙ୍କ ସିଂହନାଦ ରଡ଼ି ପାଠକୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ରାଘବଙ୍କ ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରାନୁକୂଳ। ଏ ଯେଉଁ କବିତାର କବି କିଏ ନା କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ତ ଏଠି ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ କବି ହେଉଛନ୍ତି କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ, ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ନୀଳକଣ୍ଠ ଭଞ୍ଜ, ପିତାମହ ହେଉଛନ୍ତି ସାହିତ୍ୟ ରସିକ ଦିଗ୍ବୋଧ କବି ଧନଞ୍ଜୟ ଭଞ୍ଜ, ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଘୁମୁସର ଗଞ୍ଜାମ, ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ବନ୍ଧ ତାଙ୍କର ରହିଛି ଲାବଣୀବତୀ, କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୁନ୍ଦରୀ, ବଧେଇସି ବିଳାସ, ବ ଆଦ୍ୟ ବନରେ ବା ବ ଆଦ୍ୟ ନିୟମରେ ରଚିତ ବଧେଇସି ବିଳାସ, ସୁଭଦ୍ରା ପରିଣୟ ସ ଆଦ୍ୟ ନିୟମରେ ରଚିତ, ତୈଲକ୍ୟ ମୋହିନୀ ତ ଆଦ୍ୟ ନିୟମରେ ରଚିତ, କଳା କୌତୁକ କ ଆଦ୍ୟ ଓ ପ୍ରାନ୍ତ ନିୟମରେ ରଚିତ, ପ୍ରେମସୁଧାନୁତି ରସିକ ହାରାବଳୀ ଛାନ୍ଦଭୂଷଣ ଏସବୁ ରହିଛି। ଗୀତାତ୍ମକ ଅଳଙ୍କାରିକ କୃତି କ'ଣ ନା ରସପଞ୍ଚକ, ପଦ୍ୟାତ୍ମକ ଶବ୍ଦକୋଷ କ'ଣ ଗୀତାବିଧାନ, ଅବନା ନିୟମରେ ରଚିତ କାବ୍ୟ ଅବନା ରସ ତରଙ୍ଗ, ଚିତ୍ରବନ୍ଧ କ'ଣ ନା ଚିତ୍ରକାବ୍ୟ ବନ୍ଧଦ୍ୱୟ ଏବଂ ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଚଉପଦୀ ଛପୋଇ ଦଶପୋଇ ପ୍ରଭୃତି ଅସଂଖ୍ୟ ଗୀତ କବିତାର ସ୍ରଷ୍ଟା। ତ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଅଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନା ଏଠି ଦେଖ ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିସ୍ମିତ ହୋଇ କ'ଣ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ନା ଏଠି ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ନିଃଶ୍ୱାସ। ରାଘବଙ୍କ ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରାନୁକୂଳ ପଦ୍ୟ ବଧେଇସି ବିଳାସ କାବ୍ୟର କେଉଁ ଛନ୍ଦରୁ ଆସିଅଛି କେଉଁ ଛନ୍ଦରୁ ଏଠି ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ 40 ଛନ୍ଦରୁ। କପିମାନେ ସମୁଦ୍ରରେ ଗିରି ପକାଇଲା ବେଳେ ଜଳ କେଉଁ ଶବ୍ଦ କରୁଥିଲା ନା ଫି ଫି। ରାମ କୁଶଶଯ୍ୟାରେ ଶୟନ କରିଥିବା କଥା ଶୁଣି ରାବଣର କ'ଣ ମଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏଠି ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ବିରସ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସମୁଦ୍ରକୁ ପର୍ବତରେ ପୋଡ଼ିବାର ବିଚାର କରିଥିଲେ କାହିଁକି ଏଠି ପୋତିବାର ହେବ। ଓକେ, ତ ପୋତିବାର ବିଚାର କରିଥିଲେ କାହିଁକି ନା ଏଠି ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ 5 ନମ୍ବରରେ ଅପସନ୍ ବି ସୀତାଙ୍କୁ ପାଇବାର ଆଶା ଯୋଗୁଁ। ଓକେ, ତ ଏଠି ପୋତିବାର ହୋଇଯିବ ଏଠି। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ 6 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ବରୁଣଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଉପବାସ ରହି କୁଶ ଉପରେ ଶୋଇଥିଲେ। ରାବଣ ମନ୍ଦାସ କରିଥିଲା କାହିଁକି ଏଠି ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପରାକ୍ରମହୀନ ଭାବିବାରୁ। ଶୁକସାରଣ କାହାକୁ ଦେବରୀପୁ ଭାବେ ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ରାବଣକୁ। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କ'ଣ ମନେକରି ରାବଣ ମନ୍ଦାସ କଲା ନା ଏଠି ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ପରାକ୍ରମହୀନ। ଶୁକସାରଣ କେଉଁ ରୂପ ଧରି ସମୁଦ୍ର ପାର ହୋଇଥିଲେ ନା ଏଠି ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ବତକ। ରାବଣକୁ କିଏ ଦେବରୀପୁ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ ଶୁକସାରଣ। କାହାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ରାଘବ ଅନଶନ କରି କୁଶଶଯ୍ୟାରେ ଶୟନ କରିଥିଲେ ବରୁଣ ଦେବଙ୍କୁ। ଅଙ୍ଗଦର ପ୍ରତିରୂପ କିଏ ଅଙ୍ଗଦର ପ୍ରତିରୂପ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଗ୍ରୀବ। ନେକ୍ସଟ ରାଘବଙ୍କ ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରାନୁକୂଳ କବିତାଟି କେଉଁ କାବ୍ୟର ଅଂଶବିଶେଷ ନା ବଧେଇସି ବିଳାସ। ରାବଣର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଅଙ୍ଗଦ ନିକଟକୁ କିଏ ଆସିଥିଲେ ଏଠି ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ 15 ନମ୍ବରର ଅପସନ୍ ବି ଶୁକସାରଣ। ବରୁଣକୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କେଉଁ ଶଯ୍ୟାରେ ଶୟନ କରିଥିଲେ ଏଠି ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ କୋଶ ଶଯ୍ୟାରେ ଶୟନ କରିଥିଲେ। ଅଙ୍ଗଦର ପିତାଙ୍କ ଶତ୍ରୁ କିଏ ନା ଏଠି ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ବିଭୂତିଭୂଷଣ ଏହି ବିଶେଷଣ ପଦଟି କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ନା ବିଭୂତିଭୂଷଣ ବୋଲି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ବୁଝିଲା, ତ ଆମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା ରାଘବଙ୍କ ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରାନୁକୂଳରୁ। କବି ସମ୍ରାଟ କିଏରେ ନା କବି ସମ୍ରାଟ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। କେଉଁଠି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ରଚନା ନୁହେଁ କେଉଁଠି ନୁହେଁ ନା ପଦ୍ମିନୀ, ବାକି ସବୁ ରଚନା। ରାଘବଙ୍କ ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରାନୁକୂଳ କବିତାରେ କବି କିଏ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କେଉଁ ରାଜବଂଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ନା ଏଠି ଉତ୍ତର ଯିବ ଘୁମୁସର ରାଜବଂଶ। ରାଘବଙ୍କ ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରାନୁକୂଳ କବିତାଟି କବିଙ୍କର କେଉଁ କାବ୍ୟରୁ ସଂଗୃହୀତ ବଧେଇସି ବିଳାସ। ବଧେଇସି ବିଳାସ କାବ୍ୟ କେତେ ଛାନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ ରଚନା 52। କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର କୃତି ନା ଏଠି ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ଗ ରସପଞ୍ଚକ। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଲାବଣୀବତୀ ଏକ ଡେସ୍ ନା ଏଠି ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ଗ କାବ୍ୟ। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ କେଉଁ ପୁସ୍ତକଟି ଏକ ପଦ୍ୟାତ୍ମକ ଶବ୍ଦକୋଷ ଏଠି ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଗୀତାବିଧାନ। ଗୀତାବିଧାନ। 10 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ବଧେଇସି ବିଳାସ କାବ୍ୟଟି କେଉଁ ଆଦ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ନିୟମରେ
ରଚିତ। ବୈଦେଶୀ ବିଳାସ କେଉଁ ପ୍ରକାର କାବ୍ୟ? ନା ଏଠି ଉତ୍ତର ଯିବ ଅପସନ୍ ଖ ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା ତୁମର ବୈଦେଶୀ ବିଳାସ କେଉଁ ପ୍ରକାର କାବ୍ୟ ଅଟେ? ଓକେ, ତ ଏଠି ରାମକାବ୍ୟ ହେଇଯିବ। ଓକେ, ରାମକାବ୍ୟ ମାନେ ଅପସନ୍ ଘ। ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ପୋଖରୀ କବିତ୍ୱ ଲାଭ କରିଥିଲେ? ନା ଏଠି ଉତ୍ତର ଯିବ ରାମତାରକ ମନ୍ତ୍ର। ବୈଦେଶୀ ବିଳାସ କାବ୍ୟର ରଚୟିତା କିଏ? କବି ସମ୍ରାଟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। କେଉଁ ଉପାଧିରେ ପୂଜିତ କବି ସମ୍ରାଟ? ପଠିତ କବିତାରେ କାହାକୁ ରାଘବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ରାଘବ ବୋଲି ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ କାହିଁକି? ନା ସୀତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ। ଜଳାଧିପତି କିଏ? ବରୁଣ। ସିନ୍ଧୁକୁ କେଉଁଥିରେ ପୋତିବା ପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ? ନା ଏଠି ପର୍ବତରେ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିସ୍ମୟରେ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିଥିଲେ କାହିଁକି? ନା ଏଠି ଉତ୍ତର ଯିବ ଅପସନ୍ ଗ ବାନରମାନେ ପକାଉଥିବା ପର୍ବତ ସମୁଦ୍ର ଜଳରେ ବୁଡ଼ି ଯାଉଥିବାରୁ। ବରୁଣଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବାକୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କ'ଣ କଲେ? ନା ଏଠି ଉତ୍ତର ଯିବ ଅପସନ୍ କ ଅନଶନ କରି କୁଶଶଯ୍ୟାରେ ଶୟନ କଲେ। ବରୁଣଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବାକୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କେଉଁଠାରେ ଶୟନ କରିଥିଲେ? କୁଶଶଯ୍ୟାରେ। ଦଶଶିର କିଏ? ନା ରାବଣ। ବିଭୂତିଭୂଷଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ। ବିଂଶତିକର କିଏ? ରାବଣ। ରାଇଟ୍, ବିଂଶତିକର ଏବଂ ଦଶଶିର କିଏ? ରାବଣ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର କେଉଁ ବର୍ଷରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଏହା ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ଏଠି ଉତ୍ତର ଯିବ ଅପସନ୍ କ ଯାଇକି ରଘୁବଂଶ। ବାନରମାନେ ସମୁଦ୍ରରେ ପଥର ପକାଇଲା ବେଳେ କିପରି ଶବ୍ଦ ହେଉଥିଲା? ଫି କାର। 27 ରହିଛି। ରାବଣ କାହାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ରୂପରେ ବିଭୀଷଣ ଅଙ୍ଗଦ ନିକଟକୁ ପଠାଇଥିଲେ? ଶୁକସାରଣକୁ। ଅଙ୍ଗଦ କାହାର ପୁତ୍ର? ଅଙ୍ଗଦ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କର। ଅଙ୍ଗଦ ହେଉଛନ୍ତି ବାଳୀଙ୍କର ପୁତ୍ର। ରାଇଟ୍, ବାଳୀଙ୍କର ପୁତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗଦ। ବାଳୀ କିଏ? ନା କିଷ୍କିନ୍ଧ୍ୟାର ରାଜା। ଆଚ୍ଛା, ଅଙ୍ଗଦଙ୍କର ପିତୃଭୂ କିଏ? ପିତୃଭୂ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଗ୍ରୀବ, ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ବାଳୀ। ଓକେ, ଅଙ୍ଗଦଙ୍କର। ଦେବରୀପୁ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ଦେବରୀପୁ ବୋଲି ଏଠି ରାବଣକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଅଙ୍ଗଦର ପିତାଙ୍କ ଶତ୍ରୁ କିଏ? ରାମଚନ୍ଦ୍ର। କାହାକୁ ଭୟ କରି ଶୁକସାରଣ ଲଙ୍କାକୁ ପଳାୟନ କରିଥିଲେ? ଏଠି ଉତ୍ତର ଯିବ ଅପସନ୍ କ ଅଙ୍ଗଦ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବରୁଣକୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବାକୁ ଉଚିତ ମନେ କଲେ କାହିଁକି? ନା ଅପସନ୍ ଗ ବରୁଣ ଜଳର ଅଧିଷ୍ଠାତା ଦେବତା। ରାମଚନ୍ଦ୍ର କେଉଁମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେତୁବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିଥିଲେ? ନା ଏଠି ଉତ୍ତର ଯିବ କପିସେନାଙ୍କ ସହିତ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିସ୍ମିତ ହେଲେ କାହିଁକି? ନା ପଥର ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ିଯିବାରୁ। ରାବଣକୁ ଶୁକସାରଣ କ'ଣ ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ? ଦେବରୀପୁ। ବଡ଼କୂଳରେ କିଏ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ବିଭୀଷଣ। ଶୁକସାରଣ କେଉଁ ପଥ ଦେଇ ସାଗର ପାରି ହୋଇଥିଲେ? ଏଠି ଉତ୍ତର ଯିବ ଆକାଶପଥ। ରାବଣର ଅନୁଜ କିଏ? ରାବଣର ଅନୁଜ ହେଉଛନ୍ତି ବିଭୀଷଣ। ରାବଣର ଦୂତଦ୍ୱୟ କେଉଁ ରୂପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲେ? ବତକ ରୂପରେ। ଏକ ଶଙ୍ଖ କେତେ କୋଟି? ଏକ ଶଙ୍ଖ ଲକ୍ଷେ କୋଟି। ବିରସକୁ ମନ୍ଦ କରି ମନ୍ଦାର ଜନ୍ମେ ଏଠାରେ ଦଶନୟନ ରାବଣର କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି? ନା ଆନନ୍ଦ। ରାବଣ କ'ଣ କଲେ ବିଭୀଷଣ ଲଙ୍କାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଚିତା ସମର୍ପଣ କଲେ। କବିତାରେ ରାବଣର କେଉଁ ନୀତି ପ୍ରତିଫଳିତ? ଏଠି ଉତ୍ତର ଯିବ କୂଟନୀତି। ରାବଣ କାହିଁକି ମନ୍ଦ ହସୁଥିଲେ? ଏଠି ଉତ୍ତର ଯିବ ରାମଙ୍କର ହୀନା ପରାକ୍ରମ କଥା ଉପଲବ୍ଧି କରି। ରାଘବଙ୍କ ଯାତ୍ରାନୁକୂଳ କବିତାଟି କେଉଁ ରାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ? ଏଠି ଉତ୍ତର ଯିବ ଆଶାଭରୀ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତୁମର ରାଘବଙ୍କ ଲଙ୍କା ଯାତ୍ରାନୁକୂଳ ମଧ୍ୟ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଲେ। ରାଇଟ୍, ସବୁ ଆନ୍ସର୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଓକେ, ଯାହା ଆମେ ଦେଖିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିବା? ନା ଚିଲିକାରେ ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟ। ତ ଚିଲିକାରେ ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟ ଏଠି କବି କିଏ ପିଲାମାନେ? ନା କବିବର ରାଧାକାନ୍ତ ରାୟ। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କେଉଁଠି? କେଦାରପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର। ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ପଦ ରହିଛି ଦେଖ ପ୍ରବନ୍ଧ ବିବେକୀ, ଗଳ୍ପ ଇତାଲିୟ ଯୁବା। ଗାଥା କାବ୍ୟ ରହିଛି କ'ଣ? କେଦାରଗୌରୀ, ଉଷା, ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା, ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱରୀ ଓ ପାର୍ବତୀ। ନେକ୍ସଟ ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି? ନା ଚିଲିକା। ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମହାକାବ୍ୟ ରହିଛି ମହାଯାତ୍ରା। ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବିୟୋଗ କାବ୍ୟ ହେଉଛି ଦରବାର। କାବ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି ସବୁ? ନା ଯଯାତିକେଶରୀ, ଦଶରଥ ବିୟୋଗ, ସାବିତ୍ରୀ, ଚରିତ, ଉର୍ବଶୀ। କ୍ଷୁଦ୍ର କବିତା କ'ଣ ରହିଛି? ନା ଶିବଜୀଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ବାକ୍ୟ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କର ରକ୍ତ ନଦୀ ସନ୍ତରଣ। ତ ଆମେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ କିଛି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ଦେନ୍ ଆମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ତୁମର ଚିଲିକାରେ ସାୟନ୍ତନ ଦୃଶ୍ୟ ପଦ୍ୟରୁ। ତ ଦେଖ, କବି ରାଧାକାନ୍ତ କାହାକୁ ଉଲ୍ଲାସର ଆତ୍ମା ପରି ମନେ କରିଛନ୍ତି? ନା ଏଠି ଉତ୍ତର ଯିବ ଗୀତଦାନକୁ। ରାଧାକାନ୍ତଙ୍କ ଚିଲିକା କାବ୍ୟ କେଉଁ କାବ୍ୟ ଏକ ଡ୍ୟାସ୍? ନା ଏଠି ଉତ୍ତର ଯିବ ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟ। ପଠିତ କବିତାରେ କାହାକୁ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଦୁକୁଳ ବାସିନୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ନା ଏଠି ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ତୁମର ଦିଗଙ୍ଗନାଙ୍କୁ। ନିଶା ଆଗମନରେ କିଏ ନିଶ୍ଚଳ ହୋଇଛି? ନା ଏଠି ଉତ୍ତର ଯିବ
ଅବନୀ। ହ୍ରଦର ମଧ୍ୟଭାଗରେ କାହାର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଶୋଭା ପାଉଛି ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି? ଏଠି ଉତ୍ତର ଯିବ ଅପସନ୍ ଡି ଦ୍ୱୀପ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ପାହାଡ଼ର। ପୂର୍ବ ଦିଗବଳରେ କବି କାହାର ଛାୟାକାର ଚିତ୍ର ଦେଖିଛନ୍ତି? ମିନୁଜୀବୀମାନଙ୍କର ନାଭର ଚିତ୍ର ଦେଖିଛନ୍ତି। ଦିଗଙ୍ଗନାଙ୍କର ଦୁକୁଳ ସହିତ କାହାକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? ଏଠି ଉତ୍ତର ଯିବ ଅପସନ୍ ବି ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାକୁ। କବି କାହାକୁ ଉଲ୍ଲାସର ଆତ୍ମା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ନା ଏଠି ଉତ୍ତର ଯିବ ଗୀତତାନକୁ। ନିଶାଗମନରେ ଅବନୀ କେଉଁ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି? ନିଶ୍ଚଳ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା 10 ନମ୍ବର। କଳିଆ ଗମନରେ କିଏ ଲୋକାଳୟ ତ୍ୟାଗ କରି ଗିରିବନ ଦେଶରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବା କବି ସମ୍ଭାବନା କରିଛନ୍ତି? ନା ଏଠି ଉତ୍ତର ଯିବ ଶାନ୍ତି। ସର୍ପମଣ୍ଡିତ ଶିବଙ୍କ ସହିତ କବି କାହାକୁ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ନା ବନଭୂମିକୁ। ରାଇଟ୍। ନିଶିଥିନୀର ପ୍ରଭାବକୁ କିଏ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲା? ଦୂର ଝରନାଥ। ମସଲା ଦେଖି ମିନମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ତରି ଗର୍ଭରେ ପଡ଼ି ପ୍ରାଣ ଦେବେ। ଚିଲିକା ପବନରେ କେଉଁ କବିଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ଭାସି ଆସୁଥିଲା? ନା ଏଠି ଉତ୍ତର ଯିବ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର। କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିଏ? ବଳଦେବ ରଥ। ସମୁଦ୍ର ମୁହାଣରୁ ମାଛ ଧରି ଧୀବରମାନେ କେଉଁ କଥା ଭାବି ଫେରୁଥିଲେ? ନା ଏଠି ଉତ୍ତର ଯିବ ନିଜ ଘର କଥା ଭାବିକି ଫେରୁଥିଲେ। ଭାଲେରୀ ପର୍ବତ ଚିଲିକାର କେଉଁ ଦିଗରେ ଅବସ୍ଥିତ? ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଅବସ୍ଥିତ। ପଠିତ କବିତାରେ କଳି ପୁତ୍ର ପରେ ଲୋକାଳୟ ତ୍ୟାଗ କରି କିଏ ଗିରିବନ ଦେଶରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବାର ସମ୍ଭାବନା କରାଯାଇଛି? ଶାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ମିନୁ ଆକର୍ଷଣ ଆଶାରେ ପୋତପାଳ ତରୁଣୀରେ କ'ଣ କରେ? ମଶାଳ ଜଳାଏ। ରାଇଟ୍, ମଶାଲ ଜଳାଏ। ମାତ୍ର ଯଶୋଦେ ହେ ତୁମ୍ଭେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଏକଥା କାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କୁହାଯାଇଛି? ଏଠି ଉତ୍ତର ଯିବ ଅପସନ୍ ଏ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ। ତ ଆମେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ। ଚିଲିକାରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟରେ ଏବେ ଆମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା। ଚିଲିକାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ କବିତାରେ କବି କେଉଁ ସମୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି? ନା ଏଠି ତୁମର ଉତ୍ତର ଯିବ ଅପସନ୍ ଗ ଯାଇକି ରହିଛି ସନ୍ଧ୍ୟା। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରାଚୀ ମୂଳରେ କାହାର ଛାୟାଚିତ୍ର ଦେଖାଯାଉଥିଲା? ଏଠି ଉତ୍ତର ଯିବ ଖ ମିନୁଜୀବୀ ମାନଙ୍କର ବା ମିନୁଜୀବୀ ନାବ। ସମୁଦ୍ର ମୁହାଣରୁ ମାଛ ଧରି ଧୀବରମାନେ କେଉଁ କଥା ଭାବି ଫେରୁଥିଲେ? ଗୃହ କଥା ବା ନିଜ ଘର କଥା। ଭାଲେରୀ ପର୍ବତ ଚିଲିକାର କେଉଁ ଦିଗରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଏହା ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଆସନ୍ତି ବଟିକା ମହଲସ ଟିକି ଏଠାରେ କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଉଲ୍ଲାସିତ ହେବାର କବି କହିଛନ୍ତି? ନା ଏଠି ଉତ୍ତର ଯିବ ଧୀବରମାନଙ୍କୁ। ଓକେ, ଧୀବର କହିଲେ କେଉଟମାନଙ୍କୁ। କବି କାହାକୁ ଉଲ୍ଲାସର ଆତ୍ମା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ଗୀତତାନକୁ। ଦିଗଙ୍ଗନାଙ୍କ ଦୁକୁଳ ସହିତ କାହାକୁ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? ନା ଏଠି ଉତ୍ତର ଯିବ ଅପସନ୍ କ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାକୁ। ଦିଗଙ୍ଗନାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି? ନା ଏଠି ଉତ୍ତର ଯିବ ଅପସନ୍ ଘ ମଧୁର ହାସିନୀ। ସଙ୍ଗୀତ ଆବେଗରେ ବା ଆବେଶରେ ମନ କେଉଁଠି ବିଚରଣ କରେ? ନା ଏଠି ଉତ୍ତର ଯିବ ଅପସନ୍ ଖ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଦେଶରେ। ସଙ୍ଗୀତ ଆଦେଶରେ କିଏ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଦେଶରେ ବିଚରଣ କରେ? ନା ମନ। ଧନ୍ୟ ରଥେ ଏଠାରେ ରଥେ ବୋଲି କାହାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇଛି? ରଥେ ବୋଲି ଏଠି ବଳଦେବ ରଥଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇଛି। ମୃତ୍ୟୁଜୟ ତୁମ୍ଭେ ଉତ୍କଳ ଭୁବନେ ଏକଥା କବି କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଛନ୍ତି? ବଳଦେବ ରଥ, କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ମିନୁ ଆକର୍ଷଣ ଆଶାରେ ପୋତପାଳ କ'ଣ କରେ? ମଶାଲ ଜଳାଏ। ତରୁଣରେ ଜଳୁଥିବା ମଶାଲକୁ କବି କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ନା ପାପ ମୂର୍ତ୍ତି। ଅଜ୍ଞାନ କେଉଁଠାରେ ପଡ଼େ? ନା ଅଜ୍ଞାନ ପାପ ଗର୍ତ୍ତରେ ପଡ଼େ। ରାଇଟ୍, ପାପ ଗର୍ତ୍ତ ବା ପାପ ଗର୍ଭରେ ପଡ଼ିଥାଏ। ପାପ ଗର୍ଭରେ କିଏ ପଡ଼େ? ନା ଅଜ୍ଞାନ। ମଶାଲ ଦେଖି ମିନମାନେ କେଉଁଠାକୁ ଡେଇଁବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଏଠୁ ଉତ୍ତର ଯିବ ଅପସନ୍ ଖ ତରିଗର୍ଭକୁ। ମିନମାନେ କେଉଁଠାକୁ ଡେଇଁ ପ୍ରାଣ ହରାଉଥିଲେ? ଏଠୁ ଉତ୍ତର ଯିବ ଅପସନ୍ କ ତରିଗର୍ଭକୁ। 19 ନମ୍ବର। ତରିଗର୍ଭକୁ କିଏ ଡେଇଁ ପ୍ରାଣ ହରାଉଥିଲେ? ନା ମିନମାନେ। ଆଶାର ଉତ୍ଥାନ ପତନକୁ କବି କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ନା ଏଠୁ ଉତ୍ତର ଯିବ ଅପସନ୍ ଖ ଯାହାକି ରହିଛି ମଶାଲର ଶିଖା। ଦୁଃଖୀ ମନରେ କାହାର ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଘଟିଥାଏ? ଆଶାର। ନିଶାଗମନରେ ଅବନୀ କେଉଁ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି? ନିଶ୍ଚଳ। ଜଳସ୍ଥଳ ନଭରେ କ'ଣ ପଡ଼ି ପାରଦ ଧୌତ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବା କବି କହିଛନ୍ତି? ନା ଏଠୁ ଉତ୍ତର ଯିବ ଘ ଚନ୍ଦ୍ରକିରଣ। କିରଣରେ ସୃଷ୍ଟି କିପରି ଦିଶୁଛି? ନା ଚନ୍ଦ୍ରକିରଣରେ ସୃଷ୍ଟି ବହୁତ ପାରଦ ଧୌତ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି। ହ୍ରଦର ମଧ୍ୟଭାଗରେ କାହାର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଶୋଭା ପାଉଛି ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି? ପାହାଡ଼ର। ସର୍ପମଣ୍ଡିତ ଶିବଙ୍କ ସହିତ କବି କାହାକୁ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ବନଭୂମିକୁ। ଛାୟା ମିଶ୍ରିତ ଆଲୋକରେ ବନସ୍ଥଳୀର ଦୃଶ୍ୟକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? ଏଠି ଉତ୍ତର ଯିବ 27ର ଅପସନ୍ ଘ ସର୍ପମଣ୍ଡିତ ଶିବ।
ନିଶୀଥ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରଭାବକୁ କିଏ ପ୍ରଚାର କରୁଛି? ନା ଝିଙ୍କାରୀର ଝଙ୍କାର। ଝିଙ୍କାରୀର ଝଙ୍କାର କ'ଣ କରୁଛି? ନିଶୀଥ ଶ୍ରେଣୀର ପ୍ରଭାବକୁ ପ୍ରଚାର କରୁଛି। କଳିପତ୍ରପରେ ଶାନ୍ତି କେଉଁଠାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ? ନା ଏଠି ଉତ୍ତର ଯିବ ଅପସନ୍ ଖ ଝାଙ୍କିଛି ଗିରି ବନ ଦେଶରେ। ପୂର୍ବ ଦିଗ୍ବଳୟରେ କାହାର ଛାୟାଚିତ୍ର କବି ଦେଖିଛନ୍ତି? ନା ଏଠି ଉତ୍ତର ଯିବ ଅପସନ୍ ଖ ମିନୁଜୀବୀ ନାବର। କେଉଁ ପାହାଡ଼ ଶିଖରରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ତାରା ଦେଖି କୈବର୍ତ୍ତମାନେ ବା କେଉଟମାନେ କୂଳକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି? ଭାଲେରୀ। କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ନାମରେ କିଏ ବିଖ୍ୟାତ? ବଳଦେବ ରଥ। ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଦୁକୁଳ ବାସିନୀ ଏହି ଉକ୍ତିଟି କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି? ନା ଏଠି ଉତ୍ତର ଯିବ ଅପସନ୍ ଗ ଝାଙ୍କି ଦିଗଙ୍ଗନା। କବି କେଉଁମାନଙ୍କୁ ମଧୁର ହାସିନୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ନା ଏଠି ଉତ୍ତର ଯିବ ଅପସନ୍ କ ଦିଗଙ୍ଗନାକୁ। 36 ନମ୍ବର ଅଛି କବି ରାଧାନାଥ ପ୍ରକୃତିକୁ କେଉଁ ରୂପରେ ଦେଖିଛନ୍ତି? ନା ଏଠି ଉତ୍ତର ଯିବ ଅପସନ୍ ଘ ନାୟିକା। ମାତ୍ର ଯୋଶ ଦେହେ ତୁମ୍ଭେ ହାସିମାନେ ଉକ୍ତିଟି କାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କୁହାଯାଇଛି? କବିସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କୁହାଯାଇଛି। ଚିଲିକାରେ ଶାନ୍ତନୁ ଦୃଶ୍ୟ କବିତାରେ କେଉଁ କାବ୍ୟର ଅଂଶବିଶେଷ? ନା ଏଠି ଉତ୍ତର ଯିବ ଅପସନ୍ ଖ ଚିଲିକା। କେଉଁ କଥା ଶୂନ୍ୟରେ ଚାଲିଯିବା କଥା କୁହାଯାଇଛି? ନା ଏଠି ଉତ୍ତର ଯିବ ଅପସନ୍ ଗ ମନ। ପାପ ମୂର୍ତ୍ତି କାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କୁହାଯାଇଛି? ନା ଏଠି ଉତ୍ତର ଯିବ ମଶାଲକୁ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି? ନା 41ର ଉତ୍ତର ଯିବ ଅପସନ୍ ଖ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ତୁମ୍ଭେ ଉତ୍କଳ ଭବନେ। ଚିଲିକାରେ ଶାନ୍ତନୁ ଦୃଶ୍ୟ କବିତାରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟିକୁ କବି ବ୍ୟବହାର କରିନାହାନ୍ତି? ନା ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ପ୍ରତିଫଳେକୁ ବ୍ୟବହାର କରିନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଏଠି ତୁମକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଚିଲିକାର ଶାନ୍ତନୁ ଦୃଶ୍ୟ କବିତାରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟିକୁ କବି ବ୍ୟବହାର କରିନାହାନ୍ତି କୁହାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଉତ୍ତର ଯିବ ଅପସନ୍ ଗ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନାମୟ ବୋଲି ବ୍ୟବହାର କରିନାହାନ୍ତି, ବାକି ଏସବୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଗଲାଣି ତ ଗଲା କଥାର ସଙ୍ଗୀତ ଉକ୍ତିଟି କବିସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କେଉଁ ରଚନାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି? କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ। ଚିଲିକା ଶାନ୍ତନୁ ଦୃଶ୍ୟ କବିତାରେ ଶେଷରେ କବି କାହାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି? ନା ଚିଲିକାକୁ। କବିଙ୍କର ଭାବରେ କିଏ ପରିଚିତ? ରାଧାନାଥ ରାୟ। ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ କାବ୍ୟ ଧାରାରେ ଭିତ୍ତି ସଂସ୍ଥାପକ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ବାଲେଶ୍ୱର। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଠି ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ଲେଖା ନୁହେଁ? ଇନ୍ଦୁମତୀ। ତ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଚିଲିକାରେ ଶାନ୍ତନୁ ଦୃଶ୍ୟକୁ। ନେକ୍ସଟ ପାଠ ଆମର ରହିଛି ମଙ୍ଗଳଇଲା ଉଷା। ତ ଏବେ ଆମେ ମଙ୍ଗଳଇଲା ଉଷାରୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ କବି ରହିଛନ୍ତି କିଏ? ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ଉପାଧି ପାଇଛନ୍ତି ସ୍ୱଭାବ କବି ବା ପ୍ରକୃତି କବି। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ବରପାଲି, ଜିଲ୍ଲା ବରଗଡ଼। ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ପଦ ତାଙ୍କର ରହିଛି ଏକ କାବ୍ୟ ତପସ୍ୱିନୀ, ପ୍ରଣୟ ବଲ୍ଲରୀ, କିଚକବଧ, ଇନ୍ଦୁମତୀ, ଉତ୍କଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ପଦ୍ମିନୀ, ଅଯୋଧ୍ୟା ଦୃଶ୍ୟ। କ୍ଷୁଦ୍ର କବିତା ସଂକଳନ ରହିଛି ତାଙ୍କର କୃଷକ ସଙ୍ଗୀତ, କବିତାମାଳା, କବିତା କଲ୍ଲୋଳ, ଅର୍ଘ୍ୟଥାଳୀ ଇତ୍ୟାଦି। ଗଦ୍ୟ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଆତ୍ମଜୀବନୀ, ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଏବଂ ପୁରାଣ କବି ଫକୀରମୋହନ। ତ କ'ଣ ରହିଛି ସବୁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ରାଇଟ୍? ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରହିଛି ଯେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ମଙ୍ଗଳଇଲା ଉଷା ପଦ୍ୟ କେଉଁ କାବ୍ୟରୁ ଆସିଅଛି? ନା ଏଠି ଉତ୍ତର ଯିବ ତପସ୍ୱିନୀ। ମଙ୍ଗଳଇଲା ଉଷା ପଦ୍ୟ କେଉଁ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ? ନା ଏଠି ଉତ୍ତର ଯିବ ଅପସନ୍ ସି ଚୋଖୀ। ଉଷାକର ପଲ୍ଲବରେ ଉପହାର ଭାବେ କ'ଣ ଆଣିଥିଲେ? ନା ଏଠି ଉତ୍ତର ଯିବ ଅପସନ୍ ସି ନିହାର ରୂପକ ମୁକ୍ତା। କବି କାହାକୁ ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ନା ଏଠି ଉତ୍ତର ଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ଉଷାଙ୍କୁ। ଉଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କିଏ ବୀଣା ବଜାଉଥିଲା? ନା ଏଠି ଉତ୍ତର ଯିବ ଅପସନ୍ ଡି ଭ୍ରମର ବା ଭଁର। ସୀତାଙ୍କୁ କିଏ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୃଦହାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ନା ଏଠି ଉତ୍ତର ଯିବ ଅପସନ୍ ବି ତମସା। କବି କାହାକୁ ଆଶ୍ରମର ଦାସୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ନା ଏଠି ଉତ୍ତର ଯିବ ଅପସନ୍ ସି ଏ ପଦ୍ମଫୁଲକୁ। ଅନୁକମ୍ପା କାହାକୁ ସୁକୁମାରୀ ଦେହି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ନା ଏଠି ଉତ୍ତର ଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ଉଷାକୁ। ଉଷାଙ୍କ କର ବୋଲି କବି କାହାକୁ କଳ୍ପନା କରି କହିଛନ୍ତି? ନା ଏଠି ଉତ୍ତର ଯିବ ପଲ୍ଲବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଉଷା ଦେବୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କିଏ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲା? ନା ଏଠି ଉତ୍ତର ଯିବ 10 ନମ୍ବରରେ ଯେ ତୁମର ଅପସନ୍ ସି ସୁରଭି। ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର କେଉଁ କବି ଭାବରେ ପରିଚିତ? ନା ଏଠି ଉତ୍ତର ଯଦି ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଏଠି ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ତୁମର ଅପସନ୍ ବି ସ୍ୱଭାବ କବି ବା ପ୍ରକୃତି କବି। ଉଷା କେଉଁ କଣ୍ଠରେ ସୀତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଥିଲା? ଉତ୍ତର ଯିବ କଳକଣ୍ଠ। ଦର୍ଶନ ଦିଅ ସତୀ ରାତି ପାଇଲା ଏ ଉକ୍ତିଟି କାହାର? ନା ଉଷାଙ୍କର। ମୁନି ମୁଖ ବେଦ ସ୍ୱନ କାହାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲା ବୋଲି କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି? ନା ଏଠି ଉତ୍ତର ଯିବ 14 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ବି ଶ୍ୟାମ ବନକୁ। ଶୁଭ ସମ୍ପାଦିନୀ ହୁଅ ରଘୁବଂଶୀକେ କାହାକୁ ଏହି ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି? ନା ଅପସନ୍ ବି ଉଷାଙ୍କୁ। ଉଠ ସତୀ ରାଜ୍ୟ ରାଣୀ ରାତି ପାହିଲା ଏହା କାହାର ଉକ୍ତି? କଜଳପାତିର। ଉଷା ବନ୍ଦନା କରି ସୀତା କାହାର ମଙ୍ଗଳ ଶପଥର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ? ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର। ତମସା ରହିଛି ଅନାଇ କୂଳ କରି ଥରେ ସୁଖ ଲଭିବା ପାଇଁ ଏହା କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଅନୁକମ୍ପା କହିଛନ୍ତି। ସୀତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ବଧୂ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? ନା ବିଦେହର କନ୍ୟା ହୋଇଥିବାରୁ।
ଅପସନ୍ ବି। ସୀତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଏ ନିଜକୁ ଭାଗବତୀ ବୋଲି ମନେ କରିଥିଲା? ନା ତମସା ନଦୀ। ତ ଆମେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ମଙ୍ଗଳଲୀଳା ବିଷୟରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ତୁମର ବହୁ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହାକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି। ମଙ୍ଗଳଲୀଳା ଉଷା କବିତାର କବି କିଏ? ନା ଏଠି ରହିଯିବ ତୁମର ଅପସନ୍ ଏ ଯାହାକି ରହିଛି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ମଙ୍ଗଳଲୀଳା ଉଷା କବିତାଟି କେଉଁ କାବ୍ୟରେ ସଂଗୃହୀତ? ନା ଏଠି ତପସ୍ୱିନୀ। କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ନା ଏଠି ରହିଯିବ ବରଗଡ଼। କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର କେଉଁ କବି ଭାବେ ପରିଚିତ? ସ୍ୱଭାବ କବି ବା ପ୍ରକୃତି କବି। ମଙ୍ଗଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କିଏ ଆଗମନ କଲେ? ନା ଏଠି ରହିଯିବ ଉଷା। 6 ନମ୍ବର ରହିଛି ଉଷା କରପଲ୍ଲବରେ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ଆଣିଥିଲେ? ନିହାର ରୂପକ ମୁକ୍ତା। କଳକଣ୍ଠ କଲି କିଏ? ଉତ୍ତର ରହିଯିବ ତୁମର କୋଇଲି। ରାଇଟ୍, କଳକଣ୍ଠ କିଏ? ନା କୋଇଲି। ମଙ୍ଗଳଲୀଳା ଉଷା କବିତାରେ ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ ବୋଲି କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି? ନା ଉଷାଙ୍କୁ। ଦେବୀ ଉଷା କ'ଣ ଦେବା ପାଇଁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଭୁବନକୁ ଆଗମନ କରିଛନ୍ତି? ନବଜୀବନ। ଉଷାଙ୍କ ଆଗମନରେ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କିଏ କଲେ? ନା ଏଠି ରହିଯିବ ଅପସନ୍ ଗ ସମୀର। ଉଷାଙ୍କ ଆଗମନରେ କିଏ ବୀଣା ବାଦନ କରିଥିଲେ? ଭ୍ରମର। ପାଟମାଗଧ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ନା ଏଠି ରହିଯିବ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଟ। ରାଇଟ୍। ଅରୁଣ କଷାୟ ବାସ ଏହି ଉକ୍ତିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଲାଲ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ବା ପାଟ ବସ୍ତ୍ର। ଉଷାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କିଏ ନର୍ତ୍ତନ କରିଛି? କିଏ? ନା ଏଠି ରହିଯିବ ସୁରଭି। କବିତାରେ ସତୀ ରାଜ୍ୟରାଣୀ ବୋଲି କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି? ସୀତା। ଉଷାଙ୍କ ଆଗମନରେ କିଏ ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ଗାନ କଲେ? ନା ଏଠି ରହିଯିବ ମୁନିଗଣ। ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ବୀଣାଶଙ୍କର ବୋଲି କବି କାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କହିଛନ୍ତି? ନା ଏଠି ରହିଯିବ ମୁନି ମୁଖ ବେଦସ୍ୱନୀକୁ। ଦର୍ଶନ ଦିଅ ସତୀ ରାତି ପାହିଲା ଉକ୍ତିଟି କାହାର? ଏହା ହେଉଛି ଉଷାଙ୍କର ହିଁ ଉକ୍ତି। ସୀତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ରାମଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ କବି କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ନା ପଦ୍ମିନୀ। ହୃଦୟସ୍ଥ ଶିଶିର ବିନ୍ଦୁରେ ସୂର୍ଯ୍ୟରଶ୍ମି। କବିତାରେ ଆଶ୍ରମ ଛାତ୍ରୀ ଭାବରେ କାହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ନା ଏଠି ରହିଯିବ ତମସାକୁ। ରାଇଟ୍। କବିତାରେ ନିର୍ମଳ ଗାତ୍ରୀ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ତମସାକୁ। ସୀତାଙ୍କୁ ବେଦହୀ ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି? ରାଇଟ୍। ବୈଦେହୀ ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି ଏଠି ହେବ? ତେଣୁ ବୈଦେହୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିବାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେ ବିଦେହର କନ୍ୟା ହେଉଛନ୍ତି ରାଇଟ୍ ସୀତା। ସୀତା କେଉଁଠାରେ ଶରଣ ଯାଇଛନ୍ତି? ଉଷାଙ୍କ ଚରଣରେ। ମଙ୍ଗଳଲୀଳା ଉଷା କବିତାଟି କେଉଁ ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ? ଏଠି ରହିଯିବ ସଖୀ। ପଠିତ କବିତାରେ କଳିଙ୍ଗ ବୋଲି କାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କୁହାଯାଇଛି? ନା ଏଠି ରହିଯିବ କଜଳପାତିକୁ। ସତୀ ସୀତା ଆସନରୁ ଉଠି କାହା ପୟରରେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଲେ? ନା ଏଠି ରହିଯିବ ଅନୁକମ୍ପାଙ୍କୁ। ଦେବୀ ଉଷାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାଟର ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ନା କଳିଙ୍ଗ। ମୁନିଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ବେଦଧ୍ୱନି କେଉଁଠାରେ ତୃପ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛି ବୋଲି କବିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଉଛି? ନା ଏଠି ରହିଯିବ ବୈକୁଣ୍ଠରେ। ସତୀ ସୀତା କ'ଣ ପରିହାର କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କବିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଉଛି? ନା ଭୋଗ ପିପାସା। ଶୁଭ୍ର ସୌରଭ ରସିକେ ବୋଲି କାହାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇଛି? ଏଠି ରହିଯିବ ଉଷାଙ୍କୁ। ନିର୍ବାସିତ ସୀତା କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ? ନା ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ। ମଙ୍ଗଳଲୀଳା ପଦ୍ୟଟି ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟର କେତେ କିମ୍ବା କେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ସଂଗୃହୀତ? ଚତୁର୍ଥ। କେଉଁଠି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କ ରଚନା ନୁହେଁ? କେଉଁଠି ନୁହେଁ? ନା ଏଠି ରହିଯିବ ମହାଯାତ୍ରା। ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର କେବେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ନା 1862। ମୁନିମାନଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ବେଦସ୍ୱନ କାହାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲା? ଶ୍ୟାମବନକୁ। ଦେବୀ ସୀତାଙ୍କ ଆଗମନ ଆକାଂକ୍ଷାରେ ତମସା କାହାକୁ ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଦୀପ ରୂପେ ସଜାଇ ରଖିଥିଲା? ପ୍ରଭାତୀ ତାରାକୁ। କବି କାହାକୁ ଉଷା ଦେବୀଙ୍କର କର ବୋଲି କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି? ନା ପଲ୍ଲବ। ପାଟମାଗଧ ବସରେ କିଏ ଆସିଥିଲେ? କଳିଙ୍ଗ। 39 ନମ୍ବର ରହିଛି ଦେବୀ ସୀତା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ତଥା ରଘୁକୁଳର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କେଉଁ ଉକ୍ତିରୁ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି? ନା ଶୁଭ ସମ୍ପତ୍ତି ହୁଅ ରଘୁବଂଶୀକେ। ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୃଦୟହାର ବୋଲି କବିତାରେ କାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କୁହାଯାଇଛି? ନା ଉତ୍ତର ଯିବ ସୀତାଙ୍କୁ। ମା ଗୋ ମୋ ମାନସରେ ନଥିଲା ଆଶା। ମା ଗୋ ମୋ ମାନସରେ ନଥିଲା ଆଶା ଏହି ଉକ୍ତିଟିକୁ କିଏ କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଛନ୍ତି? ନା ଏଠି ଉତ୍ତର ଯିବ ତମସା ସୀତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। କିଏ ସୀତାଙ୍କୁ କୂଳରେ ଧାରଣ କରି ସ୍ନେହପୂର୍ବକ ଆଲିଙ୍ଗନ କଲା? ତମସା। ପଠିତ କବିତାରେ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ପ୍ରକୃତିକୁ କିଭଳି ରୂପାୟଣ କରିଛନ୍ତି? ଏଠି ରହିଯିବ ଜୀବନ୍ତ ଭାବରେ।
ଜୀବନ୍ତ ସତ୍ତା ଭାବରେ। ଅନୁକମ୍ପା କିଏ? ଅନୁକମ୍ପା ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ। ଦେବୀ ସୀତାଙ୍କ ଶୁଭାଗମନକୁ ତମସା କିପରି ଚାହିଁ ରହିଥିଲା? ଏଠି କରାଯିବ ମୀନ ନୟନରେ। ସୁକୁମାରୀ ଦେଇ ବୋଲି କବିତାରେ କାହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କୁହାଯାଇଛି? ନା ଉଷାଙ୍କୁ। ସୀତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ନିମିତ୍ତ ତମସା ନିଜ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ କ'ଣ ବିଛି ଦେଇଥିଲା? କୁସୁମ ବା ଫୁଲ। ଦେବୀ ଉଷା କେଉଁଠାରୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଭୁବନକୁ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି? ସ୍ୱର୍ଗରୁ। ଦେବୀ ଉଷାଙ୍କ ଚାହାଣୀ କିପରି ଥିଲା? ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ପଦ୍ମତୁଲ୍ୟ। ଦେବୀ ସୀତାଙ୍କୁ ତମସା କିପରି ଆଲିଙ୍ଗନ କଲା? ତରଙ୍ଗ କରରେ। ଏହାର ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଆମର ମଙ୍ଗଳ ଲବସାରୁ ଯାହା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ତୁମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ MCQ ଯାହା ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ। ନେକ୍ସଟ ପାଠ ରହିଛି ଆମର ଜଗବନ୍ଧନହରା। ତ ଏଠି କ'ଣ ସବୁ ରହିଛି ଆମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିବା, ଦେଖିବା, ଜାଣିବା। ଏଠି ହେଉଛନ୍ତି କବି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଚଣାହାଟ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା। ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି ଦେଖ, କବିତା ତର୍ପଣ କରେ ଆଜି, ରକ୍ତଶିଖା କିଞ୍ଚିତ୍ ଆଲୋଡ଼ା ଲୋଡ଼ା, ଛାରି ଛିଟା ଅବାନ୍ତର। ଗଳ୍ପ ରହିଛି ଚଢ଼ାଉ ତାରା। ଅନୁବାଦ ରହିଛି ମା ଭାଗ୍ୟରୁ ଖିଏ, ମୂର୍ଚ୍ଛ କଟିକ। ନାଟକ ରହିଛି ରାବଣ, ଚିରି ଅନ୍ଧାର ରାତି। ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ରହିଛି କସରା ଘୋଡ଼ା, ଛବିଟିଏ ପାଇଁ କପଟିଏ। ଅବାନ୍ତର କବିତା ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ ସେ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଥିଲେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖ, ନା କେଉଁ କବିତା ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ କବି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ହିଁ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ଅବାନ୍ତର। ବନ୍ଧନହରା କବିତାରେ ଦେଶ କାହା ଦ୍ୱାରା ଶତଖଣ୍ଡିତ ହେଉଥିବାର କୁହାଯାଇଛି? ଏଠୁ ଯିବ ଜାତି ଉପଜାତି। ସନ୍ଧାନୀ ବନ୍ଧନହରାର ସନ୍ଧାନ ପଥରେ କିଏ ଶିର ଟେକିଛି? କୁହାଳି। ମରୁପଥରେ କ'ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ କବି ବନ୍ଧନହରାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି? ନା ନିର୍ଝର। କେଉଁଠାରେ ଅମର ଗାନ ଗାଇବା ପାଇଁ କବି କହିଛନ୍ତି? ମରଣ ଦୁଆରେ। ବକ୍ଷର ଶୋଣିତ ଦେଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଖେଳାଇ ଦେବାକୁ କବି କହିଛନ୍ତି? ନା ଆଲୋକର ଧାରା। ଅପସନ୍ ଏ। ଜଗବନ୍ଧନହରା କେଉଁମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି? ଏଠୁ ଯିବ ଅପସନ୍ ସି ନବଯୁଗର ତରୁଣ। କେଉଁ କଥା ଲୁପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଜଗବନ୍ଧନହରା କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି? ନା ଅପସନ୍ ଡି ଜାତିଭେଦ। ମରଣ ଦୁଆରେ କେଉଁ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ କବି କହିଛନ୍ତି? ଅମର ଗାନ। ମାନବ ଶିରରୁ କ'ଣ ପୋଛି ଦେବାକୁ କବି କହିଛନ୍ତି? ଅପମାନ। ଆଉ ବନ୍ଧନହରା କ'ଣ କଲେ କ୍ରନ୍ଦନ ଶେଷ ହେବ? ନା ଏଠି ଉତ୍ତର ଯିବ ବନ୍ଧନ ଛିନ୍ନ କଲେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ, ନା ତୁମର ପରୀକ୍ଷା ଉପଯୋଗୀ ଯାହା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରାଇଟ୍। କେଉଁଟି କବି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ କୃତି ନୁହେଁ? ଉତ୍ତର ଯିବ ଇନ୍ଦୁମତୀ। କବି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ କେଉଁ କୃତି ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ? ଅବାନ୍ତର। ଜଗବନ୍ଧନହରା କବିତାରେ କବି କିଏ? ନା ଏଠୁ ଉତ୍ତର ଯିବ ଯେ ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଜଗବନ୍ଧନହରା କବିତାଟି କେଉଁଠାରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସଙ୍ଗୀତ ରୂପେ ଗାନ କରାଯାଇଥିଲା? ନବଯୁଗ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦର ପ୍ରଥମ ଅଧିବେଶନରେ। କବି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର କେଉଁ ଗ୍ରାମରେ? ନା ଚଣାହାଟ ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କବି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ କେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଥିଲେ? ନା ନବଯୁଗ ସାହିତ୍ୟ ସହିତ। ଜଗବନ୍ଧନହରା କବିତାର ଅନ୍ତଃସ୍ୱର କ'ଣ? ମାନବାଦର ଜୟଗାନ। ମାନବାଦର ଜୟଗାନ। କେଉଁ ଯୁଗର ତରୁଣମାନଙ୍କୁ ଜାଗି ଉଠିବାକୁ କବି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି? ନା ନୂତନ ଯୁଗର। କବି କ'ଣ ଛିନ୍ନ କରିବାକୁ ତରୁଣମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି? ଏଠୁ ଉତ୍ତର ଯିବ 9 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ଏ ବନ୍ଧନରାଜି। ବନ୍ଧନରାଜି ଛିନ୍ନ ହେଲେ କ'ଣ ଶେଷ ହୋଇଯିବ ବୋଲି କବି ଆଶା କରିଛନ୍ତି? ନା ଏଠୁ ଉତ୍ତର ଯିବ ଅପସନ୍ ସି କ୍ରନ୍ଦନ। କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଦେଶରେ ବିଭାଜନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି? ଏଠୁ ଉତ୍ତର ଯିବ ଅପସନ୍ ସି ଯାହାକି ଜାତିଗତ ତଥା ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ଭେଦଭାବ। ମାନବ ମସ୍ତିଷ୍କରେ କ'ଣ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଛି ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି? ନା ଏଠି ଉତ୍ତର ଯିବ 12 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ବି ଅପମାନ। ତିମିର କାରା ଚିରିବା ପାଇଁ କାହାକୁ ଲଙ୍ଘି ଯିବା ପାଇଁ କବି କହିଛନ୍ତି? 13 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ବନାନୀ ଶୈଳ ସାଗର। କେଉଁମାନେ କମ୍ପିତ ପ୍ରାଣୀ ଶଙ୍କିତ ହୋଇ ଉଠିବେ ବୋଲି କବି ଆଶା କରିଛନ୍ତି? ନା ଚନ୍ଦ୍ର ତପନ ଏବଂ ତାରା। ଅନ୍ତରରେ ସ୍ପନ୍ଦନ କହି କ'ଣ ଉଚ୍ଚରେ ଧରିବାକୁ କବି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି? ପ୍ରଦୀପ। ସନ୍ଧାନୀମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୋହ ମମତାର ନୀର କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ? କୁହାଳି। କେଉଁ ପଥରେ ଅବିରତ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ କବି ତରୁଣମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି? ମରୁପଥରେ। ଅର୍ଗଳ ଶବ୍ଦଟିର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥଟି କ'ଣ? ନା ବନ୍ଧନ। ଜଗବନ୍ଧନହରା ଏହି ଶୀର୍ଷକରୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର କବିତାର ଭାବ ପ୍ରତିଭାତ ହେଉଛି? ଏଠି ତୁମର 19 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ଯିବ ଅପସନ୍ ସି ଏହା ଏକ ଉଦ୍ବୋଧନ କବିତା। କବିତାରେ କବି ଯୁବକମାନଙ୍କୁ କେଉଁଥିରୁ ମୁକ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି?
20 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ପ୍ରଲୋଭନ ଓ ବନ୍ଧନରୁ। ଜାଗବନ୍ଧନର କବିତାରେ କବି କି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି? 21 ଉତ୍ତର ଯିବ ଅପସନ୍ ବି ଏକ ଶ୍ରେଣୀହୀନ ଶୋଷଣ ମୁକ୍ତ ସମାଜ ଗଠନ। କବି ଭବିଷ୍ୟତକୁ କିଏ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି? ଅତୀତର ଚିହ୍ନ ଜୀବନକୁ ଭୁଲିଯିବା ପାଇଁ। ଜାଗବନ୍ଧନର କବିତାରେ କବି କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଜାଗି ଉଠିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଛନ୍ତି? ତରୁଣମାନଙ୍କୁ। କବି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ କେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରାର କବିତା ରଚନା କରି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି? 24 ଉତ୍ତର ଯିବ ଅପସନ୍ ଡି ସାମ୍ୟବାଦ। ମହାମାନବର ଶଙ୍ଖ ନାଦରେ କ'ଣ ପ୍ରଶମିତ ହେଉ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି? 25 ଉତ୍ତର ଯିବ ଅପସନ୍ ସି ଦୁଃଖର କ୍ରୀଡ଼ା, ଦୁଃଖର ଜ୍ୱାଳା। ରାଇଟ୍। କାହାକୁ ଚୂନ କରିବାକୁ କବି କହିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ଯିବ ଅପସନ୍ ଡି ତିମିର କାରାକୁ। କାହାକୁ ଭିନ୍ନ କରି ସାରା ଭୁବନକୁ ହସାଇବା ପାଇଁ କବି କହିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ଯିବ ଅପସନ୍ ସି ତନ୍ଦ୍ରା ସ୍ପର୍ଶକୁ। କବି କାହାକୁ ତନ୍ଦ୍ରା ସ୍ପର୍ଶ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି? ନା ମୋହ ମମତାର ନୀରକୁ। ଜାଗ ଆହେ ଭବିଷ୍ୟତ କବି ସମ୍ବୋଧନ କବି କେଉଁମାନଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି? ତରୁଣମାନଙ୍କୁ, ନବତରୁଣମାନଙ୍କୁ। କେତେବେଳେ କ୍ରନ୍ଦନର ପରିସମାପ୍ତି ହେବ? ନା ବନ୍ଧନ ରାଜି ଛିନ୍ନ ହେବା ପରେ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଖେଳାଇ ଦେବାକୁ କବି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି? ନା ଆଲୋକର ଧାରା। କବି କ'ଣ ଲୁପ୍ତ ହେବାକୁ କହିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ଯିବ ଅପସନ୍ ସି ଜାତି ଉପଜାତି। କାହାର ସଂକଟନରେ ଦୁଃଖ ଜ୍ୱାଳା ପ୍ରଶମିତ ହେବ? ନା ଏଠି ଉତ୍ତର ଯିବ ତୁମର ଅପସନ୍ ବି ମହାମାନବର। ବନ୍ଧନହାର ତରୁଣ ଗୋଷ୍ଠୀ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରରେ କ'ଣ ଅର୍ପଣ କରି ଅମର ଗାନ ଗାଇବେ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ତରୁଣ। ରାଇଟ୍, ଚରଣ ହେଇଯିବ ଏଠି ଆନ୍ସର୍। କ'ଣ ଅର୍ପଣ କରି, ରାଇଟ୍, ଚରଣ ଅର୍ପଣ କରି ଗାଇବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଅତୀତର ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନକୁ କ'ଣ କରି ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତମାନ ଜାଗି ଉଠିବା ପାଇଁ କବି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି? ଚିରି। କେଉଁଠାରେ ନିର୍ଜରା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ କବି କହିଛନ୍ତି? ନା ଏଠି ଉତ୍ତର ଯିବ ତୁମର 36ର ଅପସନ୍ ସି ମରୁପଥରେ। ଅମର ଗାନ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଏ? ଏଠି ଉତ୍ତର ଯିବ ଅପସନ୍ ଡି ଚିରନ୍ତର ଗୀତିକା। ବନ୍ଧନହାରା ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଉଛି? ନା ଏଠି ଉତ୍ତର ଯିବ ତୁମର ଯିଏ ସକଳ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ। ରାଇଟ୍, ସକଳ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ। ସନ୍ଧାନୀର ସନ୍ଧାନ ପଥରେ କ'ଣ ଶିର ଟେକିବେ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି? କଣ୍ଟକ। ସନ୍ଧାନ ପଥରେ ଗତି କଲାବେଳେ ସମ୍ମୁଖରେ କିଏ କୁଳି ରଚନା କରେ? ମୋହ ମମତାର ନୀର। ସ୍ପନ୍ଦନ କ'ଣ ଶୂନ୍ୟ କରି ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି? ପୀଡ଼ନର ପର୍ବତକୁ। କେଉଁ ମାଳା ପରିଧାନ କରିବାକୁ କବି ତରୁଣମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ଯିବ ତୁମର ଅପସନ୍ ଡି ବିଜୟର ମାଳା। କାହାକୁ ଚିରି ଜାଗି ଉଠିବାକୁ କବି ଭବିଷ୍ୟତମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ଯିବ ତୁମର ଅପସନ୍ ବି ଅତୀତର ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନକୁ। ମରୁପଥରେ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି କରି ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ କବି କହିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ଯିବ ନିର୍ଝରକୁ। ନବଯୁଗର ତରୁଣମାନେ କୋଟି କୋଟି ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରାଣୀରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଦୀପ ଜାଳିବେ ସେଥିରେ କେଉଁମାନେ ଶଙ୍କିତ ହେବେ? ନା ଅପସନ୍ ସି ଚନ୍ଦ୍ର ତପନ ତାରା। ବିଜୟର ମାଳା ଘେନିବା ପୂର୍ବରୁ କ'ଣ ହେଉ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ଯିବ ତୁମର ଅପସନ୍ ସି ସମସ୍ତ ଅର୍ଗରାଜି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁ। ତନ୍ଦ୍ରା ପରଶକୁ ଭିନ୍ନ କରି କ'ଣ କରିବାକୁ କବି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ଯିବ ତୁମର ଅପସନ୍ ବି ଜାଗି ରହିଛି ଭୁବନ ସାରା ହସ ଖେଳାଇବା ପାଇଁ। ଛିନ୍ନ କରରେ ବନ୍ଧନରାଜି ଡେସ୍ ହେଉ ଶେଷ। ଏଠି କ୍ରନ୍ଦନ ଯିବ ଆନ୍ସର୍, କ୍ରନ୍ଦନ ହେଉ ଶେଷ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ କବି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ କେଉଁ ଯୁଗରେ ଲେଖନୀ ଚାଳନା କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଯିବ ତୁମର ଅପସନ୍ ବି ପ୍ରଗତିବାଦୀ। କବି ତନ୍ଦ୍ରାର ସ୍ପର୍ଶକୁ ଛିନ୍ନ କରି ଭୁବନ ସାରା କ'ଣ ଖେଳାଇ ଦେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି? ହସର ଧାରାକୁ ଖେଳାଇ ଦେବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଜାଗବନ୍ଧନର ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ସର୍ବଂଶା ମାଟି, ଯାହାକି ତୁମର ଶେଷ ପଦ୍ୟ ରହିଛି। ଏଠି କବି ହେଉଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରଭା ଦେବୀ। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ହେଉଛି ଗ୍ରାମ ନାଟରା, ଥାନା ଆଳି, ଜିଲ୍ଲା କଟକ। ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ବନ୍ଧ କ'ଣ ନା କନକାଞ୍ଜଳି, ମରିଚିକା, ବିହାଇଆସି, ଝରାଶିଉଳି, ସ୍ୱପ୍ନଦୀପ, କାକଳି, ଯାହାକୁ ଯିଏ, ସଞ୍ଚୟନ, ମାଟିବାଡ଼ି ପବନ, ଉତ୍କଳ, ସରସ୍ୱତୀ, ପ୍ରତିଭା ଏବଂ ସବିତା। ସଞ୍ଚୟନ ପୁସ୍ତକ କବିକୁ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ତରଫରୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିଛି। ତ ଆମେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା, ଦେନ୍ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ତୁମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯାହା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ସର୍ବଂଶା ମାଟିରୁ। ମାଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ'ଣ ସମାନ ଭାବରେ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଛି? ଏଠି ଉତ୍ତର ଆସିବ ତୁମର ସ୍ନେହ। ନେକ୍ସଟ ସର୍ବଂଶା ମାଟି କବିତାରେ କବି ମାନବର କେଉଁ ଭାବ ବିୟୋଗକୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଇବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଇଛନ୍ତି? ଏଠି ଉତ୍ତର ଯିବ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା। ମାଟିକୁ ମନୁଷ୍ୟ ଆଘାତ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଏ କାହିଁକି? ନା ମନୁଷ୍ୟକୁ ନିଜର ସନ୍ତାନ ବୋଲି ମନେକରି। କ'ଣ କରିଥିବାରୁ କବି ମାଟି ମାର ଦେଶକୁ ବୁଲି ଆସିଛନ୍ତି? ନା ପୁଣ୍ୟ। ରାଇଟ୍, କିନ୍ତୁ ତପ ହେବ ଏଠି ଆନ୍ସର୍। ଓକେ, ତପ ବା ତପସ୍ୟା। ସର୍ବଂଶା ମାଟିର ଦେହ କିଏ? ଏଠି ଉତ୍ତର ଯିବ ତୁମର
ପାହାଡ଼ ପଥର। ଆମ ପାଇଁ ମାଟି ଚେରମୂଳି ଗଛଲତା କାହିଁକି ସାଇତି ରଖିଛି? ଦେହ ଦୁଃଖ ପାଇଁ। କବି କେଉଁଠି ଚାବିକାଠି ଖୋଜିଦେବା ପାଇଁ ମାଟିକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି? ଚେତନାର। ମାଟି ମା ଆମ ପା ଧୈର୍ଯ୍ୟରୁ ଟିକିଏ ଦେଲେ କବିଙ୍କ ଛାତି କ'ଣ ହେବ? ନା ନିଦା ବା କଠିନ ନିଦା ହେବ। ମାଟି ମା ଦେହ ଦୁଃଖ ପାଇଁ କ'ଣ ସାଥି ରଖିଛି? ନା ଚେରମୂଳି। ନିଜ ଦୁଃଖ ସହି କେବେ କବି କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି? ନା ଏଠି ଉତ୍ତର ଯିବ ଦଶର ଅପସନ୍ ଏ, ଜଗତର ହିତ ସାଧନ। ଦେହ ପାହାଡ଼ ପଥର ହେଲେ ବି ମାଟି ମାର ପ୍ରାଣଟି କିପରି? ନା କଅଁଳ ପଥର ପରି। କବିତାରେ କବି କାହାକୁ ସର୍ବଶରଣୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ନା ଏଠି ଉତ୍ତର ଯିବ ତୁମର 12 ନମ୍ବରରେ ଅପସନ୍ ସି, ମାଟି। ମାଟି ମାର ପ୍ରାଣ କିପରି ବୋଲି କବିତାରେ କୁହାଯାଇଛି? ନା ଏଠି ଉତ୍ତର ଯିବ ତୁମର ଅପସନ୍ ଏ, କଅଁଳ ପଥର ପରି। ଭାରତ ମାତାଙ୍କର ନାମ କିପରି ରଖିବାକୁ କବି କହିଛନ୍ତି? ନା ଏଠି ଉତ୍ତର ଯିବ ପାଦଧୂଳି ମୁଣ୍ଡରେ ବୋଳି। ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ମାଟି ମାର କେଉଁ ଗୁଣକୁ କବି ମାଗିଛନ୍ତି? ନା ଏଠି ଉତ୍ତର ଯିବ ଧୈର୍ଯ୍ୟକୁ। କବି କାହାକୁ ମା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ନା ଏଠି ଉତ୍ତର ଯିବ ନିଜ ଭାରତକୁ। ରାଇଟ୍, ଭାରତକୁ ହୋଇଯିବ ଆନ୍ସର୍। ଓକେ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭା ଦେବୀ କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ? ନା ଆମେ ଯାଇଥିଲେ ଯେ ସଞ୍ଚୟନ ପାଇଁ। ଛାତିକୁ ନିଦା କରିବାକୁ କବି ମାଟି ମା ଠାରୁ କ'ଣ ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି? ନା ଏଠି ଉତ୍ତର ଯିବ ତୁମର ଧୈର୍ଯ୍ୟ। ନଈ ସମୁଦ୍ରରେ ମାଟି ମା କ'ଣ ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ନା ହସ କଥା। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା। ସର୍ବଂଶା ମାଟିରୁ ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ଅଛି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତୁମର ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଲା ଭଳି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ। ସର୍ବଂଶା ମାଟି କବିତାରେ କବି କିଏ? ନା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭା ଦେବୀ। କବି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭା ଦେବୀ କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି? ସଞ୍ଚୟନ। କବିତା ସର୍ବଂଶା ମାଟି କବିଙ୍କ କେଉଁ ପୁସ୍ତକରୁ ଆସିଅଛି? ମାଟିବାଡ଼ି ପବନ। ସର୍ବଂଶା ମାଟି କବିତାରେ କବି କାହାର ମହିମା ଗାନ କରିଛନ୍ତି? ମାଟିର। କବି ସର୍ବଶରଣୀ ବୋଲି କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ମାଟିକୁ। ମାଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ କ'ଣ ବାଣ୍ଟିଦିଏ? ସ୍ନେହ। ମାଟି ମାର ପାଣି କିପରି ମିଠା ଅଟେ? ମାଟି ମାର କବିଙ୍କ ଦେହରେ ବଳ ଦେଇଛି। କ'ଣ କବିଙ୍କ ଦେହରେ ବଳ ଦେଇଛି? ନା ଏଠି ଉତ୍ତର ଯିବ ମିଠା ପାଣି ଓ ଧୀର ପବନ। ମାଟି ମାର ମିଠା ପାଣି ଓ ଧୀର ପବନ ଆମକୁ କ'ଣ ଦେଇଛି? ନା ବଳ ଦେଇଛି। କବିଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଓ ତୃପ୍ତି କିଏ ଦେଇଛି? ଏଠି ଉତ୍ତର ଯିବ ତୁମର 10 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ କ, ଗଛଲତାର ଫଳ। ଗଛଲତାର ଫଳ ଆମକୁ କ'ଣ ଦିଏ? ନା ଏଠି ଶକ୍ତି ଓ ତୃପ୍ତି। କବି ସର୍ବଂଶା ମାଟିକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ଏଠି ଉତ୍ତର ଯିବ ତୁମର 12 ନମ୍ବରରେ ଅପସନ୍ ଖ, ମା। ସବୁଜ ଘାସର କଳ ବିଛଣା କବିଙ୍କୁ କ'ଣ ଦିଏ? ଅପସନ୍ କ, ଆରାମ ଦିଏ। କବିତାରେ ସବୁଜ ଘାସକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି? ନା କଅଁଳ ବିଛଣା ସହିତ। ଆମର ଅଳି ଅର୍ଦ୍ଦଳି କିଏ ସହିଯାଇଛନ୍ତି? ନା ମା। ଦେହ ଦୁଃଖ ପାଇଁ ମାଟି ମା ଆମ ପାଇଁ କ'ଣ ସାଇତି ରଖିଛି? ନା 16 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ଯିବ ଅପସନ୍ ଖ, ଚେରମୂଳି ଗଛଲତା। ଚେରମୂଳି ଗଛଲତା ମାଟି ମା କ'ଣ ପାଇଁ ସାଇତି ରଖିଛି? ନା ଏଠି ଉତ୍ତର ଯିବ ଅପସନ୍ ଗ, ଦେହ ଦୁଃଖ ପାଇଁ। କ'ଣ ପାଇଁ? ନଈ ସମୁଦ୍ରରେ ହଂସକଥା ଭରି ରହିଛି? ନା ମନ ସୁଖ ଲାଗି। ମନ ସୁଖ ଲାଗି ମାଟି ମା କେଉଁଠାରେ ହଂସକଥା ଭରି ରଖିଛି? ନା ଏଠି ଉତ୍ତର ଯିବ ଦେଖ ଯେ ନଈ ସମୁଦ୍ରରେ। କାହାର ଡାକରେ ବୁକୁ ଫୁଲି ଉଠେ? ନା ଏଠି ଉତ୍ତର ଯିବ ମାର। ଆଚ୍ଛା, ତୁମର କାହାର ଡାକରେ ବୁକୁ ଫୁଲି ଉଠେ ବୋଲି କହିଛି? ନା ଏଠି ଉତ୍ତର ଯିବ ବଣ ପକ୍ଷୀର। ଓକେ। ବଣ ପକ୍ଷୀର ଡାକ କାହାକୁ ବୁଲାଏ? ନା ଏଠି ଉତ୍ତର ଯିବ ଆଖିକୁ। ବଣ ପକ୍ଷୀର ଡାକରେ କ'ଣ ଫୁଲି ଉଠେ? ଏଠି ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଖିଲେ ପୂର୍ବ ପ୍ରଶ୍ନଟି, ରାଇଟ୍। କାହାର ଡାକରେ ବୁକୁ ଫୁଲି ଉଠେ? ରାଇଟ୍। ତ ବଣ ପକ୍ଷୀର ଡାକରେ କ'ଣ ଫୁଲି ଉଠେ? ବୁକୁ। ବୁକୁ ମୁଁ ଫୁଲାଏ, ଆଖି ମୁଁ ଫୁଲାଏ, ତ ବଣ ପକ୍ଷୀର ଡାକ। କିଏ ଡାକିଲେ ମାଟି ମାର କାଖ ଛାଡ଼ିବାକୁ ମନ ବଳେ ନାହିଁ? ସରଗ। ସରଗ ଡାକିଲେ ବି ମାଟି ମାର କ'ଣ ଛାଡ଼ିବାକୁ ମନ ବଳେ ନାହିଁ? ନା ଏଠି ଉତ୍ତର ଦେଖ ଯେ କାଖ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନାହିଁ। ଜନ୍ମ କାଳରୁ ମାଟି ମାଆକୁ ଆମେ କ'ଣ ଦେଇଥାଉ? କଷ୍ଟ ଦେଇଥାଉ, ରାଇଟ୍। କଷ୍ଟ ବା ଆଘାତ ବୋଲି ଆମେ ଏଠି କହିବା। ଓକେ, ଏଠି ଆଘାତ ହେବ ଆନ୍ସର୍। ଯେତେ ଦୋଷ କଲେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ମନେକରି ମାଟି ମା ସବୁ ଦୋଷ କ୍ଷମା କରିଦେଇଛି? ନିଜ ଛୁଆ ଭାବିକି ସବୁ କ୍ଷମା କରିଦେଇଛି। ଦୋଷ କଲେ ମାଟି ମା କ'ଣ କରିଥାଏ? ନା କ୍ଷମା କରିଦେଇଥାଏ। କାହା ପାଖରେ ରସ କଲେ ସେ ଭୁଲିଯାଏ? ମା ପାଖରେ। କ'ଣ କରି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି? ତପ କରି। ନିଜ ଦୁଃଖ ସହି କାହା ପାଇଁ ଦିନରାତି ଲାଗି ପଡ଼ିବେ ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି? ନା ଏଠି 30 ନମ୍ବର ଉତ୍ତର ଯିବ ଅପସନ୍ ଖ, ଜଗତ ପାଇଁ। ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ଆମପ ଧରି ଯେଉଁ ଦିଏ ଟିକେ ମୋତେ ଡେସ୍ ହେଉ ମୋର ଛାତି, ନିଦା ହେଉ ମୋର ଛାତି। ମାଟି ମାର ଶରୀର କେଉଁଥିରେ ଗଢ଼ା ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି? ନା ଏଠି ଉତ୍ତର ଯିବ ପାହାଡ଼ ପଥର। ଓକେ, ପାହାଡ଼ ପଥର। ମାଟି ମାର ପ୍ରାଣ କେଉଁଥିରେ ଗଢ଼ା? କ'ଣ ପଥର। ଦୁଃଖ ଦଉ ମଡ଼ି ସହିବା ପାଇଁ କବି କ'ଣ କରି ଦେବାକୁ ମାଟି ମାଆଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି? ଟାଣ।
କାହାର ମହାଚାଷ ଘୋଷିବାକୁ କବି ଆଦେଶ ପାଇଛନ୍ତି? ମାଟି ମା'ର। କାହାର ପାଦଧୂଳି ମୁଣ୍ଡରେ ବୋଳି ହେବା ପାଇଁ କବି କହିଛନ୍ତି? ଭାରତ ମା'ର। କବି ମାଟି ମା'କୁ କ'ଣ ଖୋଜିବାକୁ କହିଛନ୍ତି? ଏଠି ଉତ୍ତର ଯିବ ଚେତନାର ଚାବିକାଠି। କବି କାହାକୁ ଦେବଭୂମି ଓ ବୀରଭୂମି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ଭାରତ ଜନନୀକୁ। କବି ଚେତନା ଗର୍ଭା ବୋଲି କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ନା ମାଟି ମା'କୁ। ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ସନ୍ନିଧାନ ପୂରଣ କର। କେଉଁଠି ଆସିଛି ଖୋଜିଦିଏ ମୋର ଡେସ୍ର ଚାବିକାଠି? ଚେତନାର ଚାବିକାଠି। କବିତାରେ କେଉଁ ବିଶେଷଣଟି ଭାରତ ମା' ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ? ଏଠି ଉତ୍ତର ଯିବ ଅପସନ୍ ଗଜ ହେଇଛି ପର୍ବତମାଳିନୀ। କବିଙ୍କୁ କିଏ ଆରାମ ପ୍ରଦାନ କରିଛି? ନା ଏଠି ଉତ୍ତର ଯିବ ସବୁଜ ଘାସର କଅଁଳ ବିଛଣା। ମା' ପରି ସନ୍ତାନର ଅଳି ଅର୍ଦଳକୁ କିଏ ସାଜେ? ମାଟି ମା'। ସନ୍ତାନର ମୁକ୍ତି କାହା ମୁକ୍ତିରେ ନିହିତ ଅଛି? ଜନ୍ମଭୂମିର ମୁକ୍ତିରେ। କେତେ ଡେସ୍ କରି ଏଇ ଜନ୍ମରେ ଆସିଛି ତୁ ଦେଶେ ବୋଲି? ତପ କରି। ଦେହ ସିନା ତୋର ପାହାଡ଼ ପଥର ଡେସ୍ ପତର ପ୍ରାଣ, କଅଁଳ ପତର ପ୍ରାଣ। ତୋରି ଅନ୍ତର ଆଦେଶ ଚଳେ ମୁଁ ଖୋଜି ତୋର ମହାଯଶ। କେଉଁଠି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରଭା ଦେବୀଙ୍କ ଲେଖା ନୁହେଁ? ରକ୍ତ ଶିଖା। କାହାର ପାଦଧୂଳି ମୁଣ୍ଡରେ ମାରିବାକୁ କବି ଆଶାୟୀ ହେଉଛନ୍ତି? ଏଠି ଉତ୍ତର ଯିବ ଅପସନ୍ କ ଭାରତ ମାତା। କବି କାହାର ଜୟଗାନ କରିଛନ୍ତି? ନା ଏଠି ଉତ୍ତର ଯିବ ମାଟି ମା'। ତ ଫାଇନାଲି ପିଲାମାନେ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛନ୍ତି ତୁମର ମାରାଥନ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଦ୍ୟ ବିଭାଗକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ରାଇଟ୍, କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ଏବେ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଗଦ୍ୟ, ଗଳ୍ପ, ଏକାଙ୍କିକା, ରାଇଟ୍, ଏକାଙ୍କିକା ଏବଂ ବ୍ୟାକରଣକୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାଉ। ତ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କର। ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ କର। ଏହାର PDF ତୁମେ ପାଇପାରିବ। ରାଇଟ୍, PDF ପାଇକି ତୁମେ ପୁଣି ଥରେ ରିଭିଜନ୍ କରିପାରିବ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଏଣ୍ଡ କରିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍।